आपके पार्टनर से क्या मतलब जो डिवोटी हैं जिनसे आपने समस्या बोला, क्या समस्या बोला था, क्या समाधान मिला? तो जोर से बोलिए, माइक दीजिए, माइक माइक। हरे कृष्णा, सब लोग इधर घूमिए, सब लोग सुनिए। तो अभी हम लोग जिस ग्रुप में हैं, ये ग्रुप है 16 माला जप कर रहे हैं और 4 नियम कर रहे हैं, भी नहीं भी कर रहे हैं, कुछ होगा, शेल्टर नहीं हुआ। 16 माला जप कर, लेकिन शेल्टर नहीं हुआ, गुरु आश्रय नहीं हुआ। तो इनको टॉपिक दिया गया था कि आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में या शेल्टर लेने में क्या समस्या हो रहा है, हा? और उसका समाधान क्या है। क्या कथा बोलছে? तो आप लोगों ने कुछ पॉइंट बनाया ना, सबसे लेकर समस्या सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन अभी नहीं आया है आपके पास। ओके ठीक है, सॉल्यूशन शायद उधर मिल जाएगा, आप लोगों का सॉल्यूशन दूसरे ग्रुप से मिल जाएगा। ठीक है, तो ओके, तो एक बार आप बोल दीजिए, फिर आपका मतलब समस्या का प्रेजेंटेशन दीजिएगा। ठीक है, यस। हरे कृष्णा। फर्स्ट प्रॉब्लम सरेंडर एंड फेथ, मतलब ऑन द होली नेम, मतलब नाम में हिंदी नहीं तो बांग्ला। हरि नाम पे रुचि कैसे बढ़ाएं? मतलब हम लोग माला करते हैं, फर्स्ट कुछ राउंड अच्छा रहता है, बाद में हमारा रुचि कम हो जाता है, नींद आता है बहुत। तो मतलब इसके लिए माता जी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डिवोटीज के साथ में माला करते नहीं डिस्कस कर रहे थे, नहीं, हमें ये समाधान मिला, हमें बताया गया मेरा समस्या ये है और मेरे को ये समाधान मिला। तो हरि नाम की महिमा को जितना हम लोग सुनेंगे उससे हमारा फेथ स्ट्रांग होगा और नाम में रुचि बढ़ेगा। और सेकंड, ओके, हरि नाम की महिमा सुनना चाहिए, है ना। सेकंड की हमारा सॉल्यूशन, बोलिए। सेकंड की जो 16 राउंड्स करने का मतलब हमारा जो संकल्प टाइप का होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कभी मन नहीं किया या कुछ भी हमें लो फील हो रहा है या तबीयत खराब है तो हम एक्सक्यूजेस बहुत दे देते हैं कि आज नहीं हुआ, कल कंप्लीट करेंगे, फिर पेंडिंग हो जाता है। तो ये जो रिपीटेशन में आ जा रहा है, इसका एक मतलब सिंसियरिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए माता जी ने बोला कि हम लोग अगर अपने डिवोटी ग्रुप में एक अकाउंटेबिलिटी रखते हैं तो इससे हमारा एक सिंसियरिटी डेवलप हो जाए। ओके, तो भक्तों के संगति में या हमारे जो स्पिरिचुअल गाइड है उनके पास अगर हम लोग अकाउंटेबिलिटी, जैसे हमारे ग्रुप में क्या अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है? साधना रिपोर्ट। अगर साधना रिपोर्ट आप भेजते हैं या जो आपको आध्यात्मिक गाइड कर रहे हैं उनके साथ आप अकाउंटेबिलिटी बना के रखते हैं, ठीक है, उनको बताते हैं आपके आध्यात्मिक जीवन के बारे में, तो वो आपको मदद कर सकते हैं। या आप अगर साधना रिपोर्ट देंगे तो कोई किसी को पता चलेगा हाँ कि आप 16 माला जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। या कनेक्शन बना के रखेंगे तो वो पूछेंगे आपको, समझ में आ रहा है। लेकिन डिस्टेंस बना के रखेंगे तो क्या होगा? हाँ, अगर भक्तों से डिस्टेंस बना के रखेंगे, आध्यात्मिक गुरु से डिस्टेंस बना के रखेंगे तो क्या होगा? हाँ, हम लोग भक्ति में नीचे जाते रहेंगे, कोई बचाने वाला, जैसे कोई डूब रहा है, ठीक है, और कोई बचाने वाला नहीं रहेगा तो क्या होगा? हाँ, आसपास में कोई है तो क्या होगा? डूब जाएगा, सोली समाधि। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो भक्तों के साथ संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, बहुत आपको ये रियलाइजेशन मतलब प्रश्न उत्तर करके कैसा लगा? बहुत लाइट लग रहा है, मतलब बहुत टेंशन होता था ये सब चीज़ को लेकर, बार बार दिमाग में घूमते रहता था हम जब करते समय, तो अब थोड़ा सा लाइट लग रहा है कि रिलैक्स हो। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ? हरि बोल। ओके, और कोई शेयर करना चाहेंगे इस ग्रुप में? समस्या आपको समाधान मिला? कोई व्यक्ति, कोई डिवोटी, समाधान मिला आपको? समस्या बताया था, समाधान मिला? আর কোন ভক্ত সমস্যা বলেছেন, সমাধান দিয়েছে আপনার গ্রুপের ভক্ত? হরে কৃষ্ণ। আমার সমস্যা ছিল যে প্রতিদিন শুভমালা লিখতে পারি না, এবার ওটা মানে ঠিক করে লিখে রাখতে হবে, যোগ্যই আমি। সমাধান কি পেলেন? মানে যোগতে হবে, আমি লিখবো কি মনের মধ্যে মানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে যাবো যে আমি যোগ্যই, এভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। তো দৃঢ় প্রতিজ্ঞটা কি করে লাভ হবে?
মানে মনের মধ্যে খুব জোরে ধরে রাখতে হবে ব্যাপারটাকে, যে যোগতেই হবে। ওকে, যোগতেই হবে। আর কেউ এর সমাধান দিতে পারবেন? আর কেউ আপনাদের মধ্যে বা এখান থেকে কেউ সমাধান? 16 মালা জপ করতে পারছি না, তো মাঝে মাঝে হচ্ছে, মাঝে মাঝে হচ্ছে না, তা এর সমাধানটা কি কি করে আমি প্রতিদিন জপ করতে পারি? ওকে, সানডে জপা সার্কেলে জয়েন করতে হবে। হরি বল। সানডে জপা সার্কেলে আমরা ওটা উৎসাহ দেই, প্রেরণা দেই। ঠিক আছে, অনলাইনে জয়েন করতে পারেন বাড়িতে থেকে, তাই না? সপ্তাহে একদিন ছুটি আছে, হ্যাঁ, সবাই ওখানে আমরা জপা টক দিই, কিভাবে আপনি জব ভালো করে করবেন। যত কোয়ালিটি ইমপ্রুভ হবে, কোয়ান্টিটিও ইমপ্রুভ হয়ে যাবে। আর কেউ সমাধান দিতে পারবেন? সমাধান? ওকে, হ্যাঁ, একজন বলবেন, একজন হাত তুলবেন, বলবেন। গৌতম প্রভু। मतलब दिमाग में ये रखना चाहिए कि भगवान मेरे को देख रहे हैं, तो मेरा मन लग रहा है जब में या न लग रहा है, मैं अपना प्रयास करता रहूं। मतलब हमें जब अच्छा लगे या ना लगे, करना है। समझ में आ रहा है ना? तो वो एक मतलब क्या कहते हैं, एक कर्तव्य बोध होना चाहिए कि मैं, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कम से कम 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, तो इसी जीवन में भगवतधाम जा सकते हो। প্রভুপাদ বলেছে 16 মালা জপ করুন, 4টে নিয়ম পালন করে ভগবতধাম চলে যাব। তাই আমি প্রভুপাদের আদেশ পালন করার জন্য আমি 16 মালা জপ করব। এখন কোয়ালিটিটা আমার হাতে নেই, আমি প্রয়াস করছি, ভগবানের কৃপাও প্রয়োজন, তাই না? তাই এখন আমাকে যেরকম ধরুন আপনারা যারা চাকরি করেন অফিসে, তা আপনারা কি প্রতিদিন অফিস যেতে ভালো লাগে? ভালো লাগে? অফিসে যান কি যান না? যেটা মাতাজিরা রান্না করেন বাড়িতে, প্রতিদিন রান্না করতে ভালো লাগে? স্বামী ঝগড়া করে অনেক সময়, এই রান্নাটা ভালো হয়নি, কি রান্না করেছো, কিন্তু তা শুনে কি আপনি রান্না বন্ধ করে দেন? হ্যাঁ, ঠিক আছে, তো আলটিমেটলি আমরা খাচ্ছি, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ, তো ঠিক সেরকম, যেরকম প্রভুপাদ বলছেন, যেরকম ধরুন যেরকম গ্রীষ্মকালে মায়েরা তারা কি করে, অনেক গরম হওয়া সত্ত্বেও উনুনের সামনে বসে রান্না করে। আর শীতকালে যারা আধ্যাত্মিক প্রগতি করতে চায়, তারা প্রচুর ঠান্ডার মধ্যেও তারা নদীতে গিয়ে স্নান করে কোথাও, তাই না? সেরকম আধ্যাত্মিক জীবনে প্রগতি করার জন্য আমাদেরকে ভালো লাগুক না লাগুক, শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদা আগামা অপাইন অনিত্যা তাম তিতিস্ব ভারত, এই সুখ দুঃখ মান অপমান জয় পরাজয় এগুলো সহ্য করে আমাদেরকে আমাদের আধ্যাত্মিক কর্তব্য পালন করে যেতে হবে। তো তাই শুধু লিখে রাখলে হবে না, আমাদেরকে বুঝতে হবে না আমাদের এটা কর্তব্য, না করি তাহলে আমি পিছিয়ে পড়বো আরো। আর কিছু সমাধান দিতে পারবে? আর কিছু সমাধান, একটা সমাধান আমি চাইছি যেটা কেউ দেয়নি। ওকে মাতাজি, একজন। প্র্যাকটিক্যালি যেটা আমি বাড়িতে করি, আমার ছেলে মানে সকালবেলা 7টার সময় পড়া থাকে, তো 2 মালা জপ না করলে ও সকালে প্রসাদ পাবে না। ঠিক আছে, এটা খুব ভালো। তখন আপনার ছেলের জন্য ঠিক আছে, নিজের জন্য 16 মালা জপ করবো, তবে আমি প্রসাদ পাবো। আরে বল, আমি একটা ভক্তকে জানি, গৃহস্থ ভক্ত, ঠিক আছে, কিন্তু মানে ও বিজনেসম্যান, বয়সটা মানে খুব আমার মতনই বয়স ছিল, মানে আমি ওর মানে শিক্ষা গুরু ছিলাম। আগে কলকাতা থাকতো, এখন বম্বে চলে গেছে। তো ও 16 মালা জপ না করে প্রসাদ পেত না। মানে বিজনেসম্যান, দেখুন ওরও ব্যবসা আছে, অনেক পরিবার আছে, ধনী ব্যক্তি অনেক, কিন্তু 16 মালা জপ মানে 7টা-8টার মধ্যে শেষ করবে প্রতিদিন। তো এই নিয়মটাকে আমি ওর উপরে চাপিয়ে দিয়েছিলাম, চাপিয়ে নেই, ও নিজে এই নিয়মটা নিজের জন্য রেখেছে। বুঝতে পারছেন? কেন রেখেছে?
টাকা পাবে অনেক, বিজনেসম্যান টাকা পাবে, কেন রেখেছে? হ্যাঁ? ভগবানকে লাভ করার জন্য। তাই একটা পয়েন্ট মিস করছে কেউ, কেউ বলছে না, কে বলতে পারবে? হ্যাঁ, ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠে তো ঠিক আছে, ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠে আমরা যদি একটা রুটিন লাইফ বানাতে পারি জীবনে, এই সময়টা করবো, তাহলে মনে হয় ঠিক আছে। তো এই যে খিদা দরকার, খিদে, আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য খিদে দরকার। যখন এই খিদেটা না থাকবে, ততক্ষণ আপনি যতই নিয়ম জানুন, এই জানুন, ওই জানুন, আপনি কিছু করবেন না। ওই অল্প একটু করলাম, যতটুকু আমার ভালো লাগে, যতটুকু আমার ইচ্ছা, তার উপরে যেতে পারবেন না। তো তার উপরে যেতে জন্য কি কি দরকার? হ্যাঁ, না, এই সমস্যার সমাধান দিতে হবে। মানে নিজেকে 24 ঘন্টার মধ্যে প্রোটেক্ট করার জন্য, নিজেকে মায়ের হাত থেকে প্রোটেক্ট করার জন্য, 24 ঘন্টার থেকে বাঁচার জন্য মায়ের হাত থেকে এই 16 মালা জব করে ভোরবেলা কমপ্লিট করে বেরোতে হবে, সব কিছু যা করতে হবে। ওকে, একটা সমাধান হচ্ছে, প্রভু বলছেন হচ্ছে, ধরুন আপনি সকালেই আপনার সমস্ত জব কমপ্লিট করে নিন। বুঝতে পারছেন? এটা কি খুব কঠিন কাজ? হ্যাঁ, সকালের সময়টা আমাদের কাছে সবার আছে। সকালে বেশি কেউ ফোন টোন করে না, সকালে আপনার অফিসওয়ালা আপনার কলার ধরে না, তাই না? কিছু মাতাজিরা যারা আছেন, হয়তো আপনার প্রভু যদি সকালবেলা বেরিয়ে যেতে হবে, রান্না করতে হবে, তারপর রান্না করার পর আপনি ফ্রি আছেন, করতে পারেন। একটু ফ্লেক্সিবল থাকতে পারে মাতাজিদের জন্য। যারা প্রভুরা রয়েছেন, সকালে আমাদের 16 মালা হয়ে যাওয়া উচিত। আমাদের প্রভু সকালবেলা 16 মালা জপ করে, একদম 4টে 5টার মধ্যে 16 মালা হয়ে যায়। হরি বল। আমাদের এখানে গৌতম প্রভু আছে, উনি প্রায় 50 মালা কি 55 মালা বা 60 মালা জপ করে প্রতিদিন। তারপর গুরুমাজ লিখেছে, গুরুমাজ কোনো চিঠি লিখেছেন যে আমি কি করব, আমি 64 মালা জপ করতে চাই। গুরুমাজ বলেছেন, আমার গুরুদেব আদেশ করেছেন, আমি 32 মালা জপ করতাম প্রতিদিন। আমার গুরুদেব আদেশ করেছেন যে তুমি যদি প্রতিদিন 32 মালা জপ করো, তাহলে ভগবানের বাণী কে প্রচার করবে? তাই কম পক্ষে 16 মালা জপ করো আর ভগবানের বাণী প্রচার করো। তাই গুরুমাজ বলছিলেন, যখন আমি 16 মালা জপ করতাম সকালে, তারপরে মর্নিং প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করতাম পুরো, তারপর দিনের বেলা বিভিন্ন সেবা করতাম, আর সেবা করতে যখন যেতাম, আসতাম, প্রচারে যেতাম, তখন আমি জপ করতে থাকতাম। তা আমি 20 মালা, 25 মালা, 24 মালা আমি প্রায় প্রতিদিন জপ করতাম আর ভগবানের বাণী প্রচার করতাম। এটা গুরুমাজ লিখেছেন ওনাকে চিঠিতে। তো এখন উনি, আমি জানি না কত মালা করছে, কিন্তু কিতনা মালা কর रहे हैं? হরি বল। তো প্রভু হচ্ছে মেট্রো রেলে চাকরি করে, ঠিক আছে? তো এখন উনি 30-32 মালা করছে কমপক্ষে, আর চেষ্টা করছে প্রচার করার। গুরুদেব এখন আদেশ করে দিয়েছেন, আমি आपको उधर প্রচার বাড়ানা पड़ेगा। তো এইভাবে ধরুন আপনার মাধ্যমে যদি আরো 10 জন 16 মালা জপ করছে, বুঝতে পারছেন? ধরুন আপনি 16 মালা জপ করছেন আর আপনি প্রচার করেছেন, তার ফলে আরো 10 জন 16 মালা জপ করছে। তার মানে সবার পার্সেন্টেজ আপনার কত আসবে, বুঝতে পারছেন? আপনি আগে ধরুন 20 মালা জপ করতেন বা 64 মালা জপ করতেন, এখন আপনি 32 মালা জপ করছেন, আর আপনার মাধ্যমে আরো 10 জন 16 মালা জপ করছে, তাহলে কত মালা হয়ে গেল? হরি বল। তো এতে অনেক কৃপা রয়েছে, বুঝতে পারছেন? তাই আমরা অনেক সময় শুদ্ধ ভক্তদের নকল করা যাবে না, হরিদাস ঠাকুর বা এদের নকল করা যাবে না। তাই আমরা যে আচার্যদের যে গাইডলাইন আছে, ওটা যদি আমরা পালন করি, তাহলে আমরা ভক্তিতে আরো এগিয়ে যেতে পারবো। তো একটা সমাধান হচ্ছে, আমরা যদি সকালে যদি মালা জপ করতে পারি, তাই এই জন্য এই যে রবিবারের জপা সার্কেলটা, এটা সকালে জপ করার জন্য একটা কি বলে প্র্যাকটিস। রবিবার সকালে জপ করছে মানে আমি অন্যদিন একটা সকালে জপ করার প্র্যাকটিস। তো এখন আমরা আমাদের এখানে 16 মালা জপ করছে, আজকে 70 জন এসছে, আর সকালে সানডে জপা সার্কেলে 10 জন। তাহলে এটা থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই? এটা থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই, কি সিদ্ধান্তে আসতে পারি? সকালে কেউ করছে না।
আর যদি সকালে জব না করি তাহলে কি সমস্যা হবে? কি সমস্যা হবে? সকালে যদি জব না করি কি সমস্যা হবে? পুরো দিন মালা শেষ হতে পারবে না। জব 16 মালা কমপ্লিট হবে না, বা 16 মালা কমপ্লিট করার জন্য রাত্রি 12টা লেগে যাবে, পরের দিন চলে যাবে। হ্যাঁ, কখনো কখনো হতে পারে, একদিন দুদিন হতে পারে। তাই আমাদের কি করতে হবে, কি করা উচিত? সঙ্গতে আসতে হবে, রিভার্স করতে হবে। রিভার্স 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 মানে রিভার্স গিয়ার করে না, কারণ গাড়ি ঢুকে গেছে আগে, কি করতে হবে? ব্যাক করতে হবে। হ্যাঁ, একদিন আপনার নিয়মটা একটু চেঞ্জ করে নিন, ঠিক আছে? একটু ব্রেক দিয়ে দিন, পরের দিন থেকে সকাল থেকে শুরু করুন, রাত্রে থেকে শুরু না করে। আর সকালবেলা যা 16 মালা শেষ হলে কেমন লাগে? আনন্দের সীমা নেই, সকালবেলা সব শেষ হয়ে যায়, সারাদিনটা কেমন যায়? আনন্দের সীমা নেই। সকালবেলা যদি জব শেষ হয়ে যায় সারাদিনটা ভালো যায় না খারাপ যায়? আর যদি সকালে জব শেষ না হয় কেমন যায় সারাদিনটা? মাথায় একটা মনে হচ্ছে, মাথায় কিন্তু কোনো বোঝা নেই, কিন্তু পুরো বোঝা মনে হচ্ছে। তাই এখন এই সমস্যাটা সমাধানটা কি করে হতে পারে? সকালবেলা আমি জব করব, কি করে হতে পারে? 3:30 4টে উঠতে হবে। ওকে, এগুলো জানার পরেও হচ্ছে না। কি রান্না করতে পারো? জামা কাপড় ছেড়ে গঙ্গা আস্তে আস্তে আস্তে, জামা কাপড় ছেড়ে গঙ্গা জল গায়ে ছিটিয়ে আপনি জবে না না, আপনি পারবেন না মানে এমন নয় যে সবাই পারবে না। আপনার অসুবিধা মানে এরকম নয় যে হ্যাঁ কারো অসুবিধা থাকলে করতে পারে, অসুবিধা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না। ঠিক আছে, স্নান টান করে সকালবেলা উঠে গঙ্গা জল গায়ে ছিটিয়ে তারপর জব শুরু করে দাও, সেটা আপনার জন্য হতে পারে। কি বললাম বুঝতে পারছেন? যাদের অসুবিধা নাই কেন তারা স্নান করবে না? হ্যাঁ কি না? ঠিক বলছি কি আমি? এখন সবার বাড়িতে গরম জল, গিজার, এই ও সব কিছু আছে, গরম জলে স্নান করো। সকালবেলা স্নান করে করে আমার শরীরটা একদম তাহলে ওই প্রভু যেটা বলছে, আমি তবু করি, আমি তবু স্নান করি। 2 নম্বর গেলে স্নান করতে হবে। স্নান করছি তবু এই যে সারছে না, ডাক্তার দেখাচ্ছি। যদি 2 নম্বর যান স্নান করতে হবে। আর যদি 2 নম্বর না যান, আপনার শারীরিক সমস্যা আছে, তাহলে আপনি না স্নান করে, ড্রেস চেঞ্জ করে, ব্রাশ করে, হাত মুখ ধুয়ে জব করতে পারেন। না বলছেন না, আমি স্নান করি নি, ঠান্ডাতেও স্নান করি। এটা দেখুন, যদি শরীর খারাপ হচ্ছে তাহলে আপনাকে কিছু করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, আর কিছু সমাধান কেউ দিতে পারবে? এর সমাধান? ইয়েস, এমন ভক্তদের সঙ্গ নিতে হবে যে ভক্ত প্রতিদিন সকালে 16 মালা জপ করছে। বুঝতে পারছেন? কেন অনেক সময় আমার সব কি হচ্ছে, জানার পরেও করতে পারছি না। কিন্তু আমি যদি এরকম ভক্তের সঙ্গ নিই, হ্যাঁ, ধরুন আপনারই বান্ধবী বা আপনারই ক্লাসে একজন ভক্ত আছে বা অন্য ক্লাসে আছে, যে ও 16 মালা উঠে জপ করছে, আর আপনার সামনে ও পরিবার আছে, ছেলে মেয়ে আছে, বা আপনার হয়তো অন্য একজন স্টুডেন্ট, আপনি স্টুডেন্ট, ও একজন স্টুডেন্ট, ও দেখছি করে ফেলছে আর আমি করতে পারছি না। আপনার সামনে ভগবদ্ধাম চলে যাচ্ছে, আপনি বসে আছেন, তাহলে দেখে কি মনে হবে? দেখে আফসোস হবে কি হবে না? তাই আমাদের ওরকম ভক্ত, আপনি ধর সঙ্গ নিচ্ছেন যে আপনার পিছনে পড়ে আছে, ও করছে না আপনিও করছেন, চলো আমরা বন্ধু, তাহলে কি হবে? ও প্রোগ্রেস করছে না আপনি, চলো আমরা বন্ধু, তাহলে কি হবে? দুজনেরই টিকিট ক্যান্সেল। তাই আমাদের বন্ধুত্বটা কার সাথে পাতাতে হবে? হ্যাঁ, অন্যই তো বন্ধুত্ব রাখুন, কিন্তু যারা আপনার থেকে উন্নত তাদের সঙ্গটা নিতে হবে। এখানে আমরা ওর জন্যই এসেছি, ভক্তিলতা ফেস্টিভ্যালে, যেখানে দীক্ষা হয়ে গেছে, এর দীক্ষা হয়নি, আশ্রয় নিয়েছে, আর এখানে আশ্রয় হয়নি। তা আমরা যে বাকি ভক্তদের সঙ্গ নেই বা দেখতে পাইনি, ইনিও প্রোগ্রেস করছে, উনিও করছে, আমি কেন পারবো না? হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ,
যখন আমরা সঙ্গটা না নেই তখন কি বাইরের জগতে একটা কম্পিটিশন চলছে। কি কম্পিটিশন? বাইরের জগতের একটা কম্পিটিশন চলছে। কি কম্পিটিশন? হ্যাঁ, ওকে। আর কি কম্পিটিশন চলছে বাইরের জগতে? কি কম্পিটিশন চলছে? পুলিং লেগ আর কি কম্পিটিশন চলছে? कौन बताएगा? আর কি কম্পিটিশন চলছে? না, ওটা তো চলছে, ওটা তো ওরা বুঝতে পারছে না। আর কি বাইরে জগতের কম্পিটিশন চলছে? কি কম্পিটিশন? ज्यादा पैसा। किनको ज्यादा पैसा चाहिए? हाँ, कौन ज्यादा पैसा कमाएगा? कौन बहुत बड़ा गाड़ी खरीदेगा? कौन बहुत बड़ा घर खरीदेगा? है कि नहीं? हाँ, किनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी रहेगा? तो अगर हम लोग भक्तों का संग नहीं लेंगे ठीक से, सही भक्तों का संग, केवल भक्तों का संग मतलब उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ऐसा नहीं बताया। उन्होंने बोला 3 प्रकार के भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। और हमें भक्तों चुन के सबको रेस्पेक्ट करना है, लेकिन संग लेना है उत्तम भक्तों का, आपसे एडवांस भक्तों का। अगर वो संग हम नियमित रूप से नहीं ले रहे हैं तो बाहर में जो कंपटीशन चल रहा है आप उसमें फंसने वाले हैं। सारा फिलोसफी जानने के बाद, सब कुछ जानने के बाद, अरे दुर्लभ मौका मिलने के बाद भी हम लोग उस भौतिक कंपटीशन में जो आसार है, समझ में आ रहा है, जो अंत में कोई लाभ नहीं है, कुछ क्षणिक, उस कंपटीशन में आप फंस जाएंगे और आपका भक्ति का प्रगति का रास्ता नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है अच्छे भक्तों का संग ले, सीनियर भक्तों का संग ले। आध्यात्मिक गुरु जब आते हैं मंदिर में या आपके एरिया में, या सीनियर भक्त लोग आते हैं बीच बीच में, या जब आपको वीकली क्लासेस होता है, उन भक्तों का, या आपके ग्रुप में जो सीनियर डिवोटी हैं जो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, उन जैसे अभी आप लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या हम लोग क्लास में आते चर्चा करते हैं? सब कैसे क्लास खत्म हुआ, प्रसाद खाओ चलो बाप रे, है कि नहीं? टाइम ही नहीं है चर्चा करने का। तो संग मतलब ये नहीं कि प्रभु जी माता जी बस हरे कृष्णा हो गया, क्लास खत्म, मतलब आसपास बैठ गया संग हो गया। नहीं, संगति का मतलब क्या? चर्चा करे। कहां पर मैं अटक गया? गुह्यम आख्याति पृच्छति। हम लोग का मेन प्रॉब्लम क्या है? हम लोग भक्ति में दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के समाधान नहीं ले रहे हैं। इसलिए भौतिक जगत में जो समस्या, उसका प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा हावी है। आध्यात्मिक जीवन सभी समस्या को समाधान कर सकते हैं, या समाधान नहीं भी होगा, आप दुखी नहीं रहेंगे, आनंदित रहेंगे, क्योंकि आपके पास आध्यात्मिक जीवन का आनंद है। आपको पता है कि यही परम सत्य है। इसलिए भौतिक जगत का जो दुख है या समस्या है आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। আপনার জন্য বড় সমস্যা, কারণ আমি জানি জগৎ থাকলে, এই জগতে থাকলে, শরীর থাকলে রোগ হবেই। কিন্তু আপনার আধ্যাত্মিক প্রগতিটা যদি কম হয় আর শারীরিক বা দৈহিক চেতনাটা বেশি হয় আর আধ্যাত্মিক চেতনাটা কম থাকে, তখন কি হবে? তখন কি হবে? এই দৈহিক সমস্যা বা শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত যত সমস্যাগুলো, সেগুলো কি হবে? আমার উপরে হাবি হবে। তাই আধ্যাত্মিক চেতনাটা কি করতে হবে? করহ উদয়, শ্রবণ আদি শুদ্ধ চিত্তে করহ উদয়, নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কবু নয়। তাই শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে সেটা বাড়াতে হবে। বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ, নিয়মিত রূপে, নিয়মিত ভাবে। এই জন্য বাড়িতে প্রতিদিন প্রভুপাদের গ্রন্থগুলো
পড়তে হবে। একটা বই শেষ হচ্ছে আরেকটা বই, আরেকটা বই শেষ হচ্ছে যেন ইসকনে দীক্ষা নেওয়ার আগে লিস্ট থাকে, কমপক্ষে এই বইগুলো পড়তে হবে। তাহলে আপনি জানবেন ভক্তির অনুকূল কি, প্রতিকূল কি, ভক্তির সিদ্ধান্তগুলো কি কি, আমার প্রকৃত স্বরূপ কি, আমার কর্তব্য কি, এই জড়জগতের লক্ষণটা কি। ভগবানের ধামে কি করে ফিরে যাওয়া যায়, ভগবানের ধামের বৈশিষ্ট্য কি, সেগুলো আমরা ভগবানের রূপ গুণ লীলা আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে আমরা আরো পরিষ্কার হব। তখন জড়জগৎ আধ্যাত্মিক জগৎ, জড়জীবন আধ্যাত্মিক জীবনের পার্থক্যটা বুঝতে পারবো। তো গ্রুপ 3, হ্যাঁ, মানে যারা 16 মালা জপ করছে কিন্তু আশ্রয় হয়নি, তা আপনারা এই এক্সারসাইজটা করে আপনাদের ভালো লাগলো? হ্যাঁ, হয়তো কিছুটা আপনার নিজেদের মধ্যে হয়েছে, কিন্তু যখন সবার সাথে আলোচনা করলাম আরো ভালো লাগছে, আরো সমাধান পাচ্ছেন আপনারা? হ্যাঁ, সমাধান আছে মনে হচ্ছে না নেই? আছে। ওকে, তো আমরা এখন গ্রুপ 2 তে যাব। আচ্ছা, গ্রুপ 1 যারা গ্রুপ 3 ছিল, গ্রুপ 3 ভক্ত আপনি একটু সমস্যাগুলো একবার বলে দিন। আপনি যে সমস্যাগুলো আলোচনা করেছেন, কিছু সমাধান আমরা এখন আলোচনা করলাম। তো গ্রুপ 3 তে আমাদের ধীরাজপু আছে, কি কি সমস্যা ভক্তরা ফেস করছে? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पहले तो हम लोग बात किए जो सुबह उठने वाला हम लोग बात कर चुके हैं, और दूसरा है भोगा ऑफरिंग का एक इशू है, लाइक भोग नहीं लगा पा रहे हो? भोग नहीं लगा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, जस्ट केवल कॉज बता दीजिए। रीडिंग नहीं हो पा रहा है घर पे, फैमिली सपोर्ट नहीं है फॉर लॉट ऑफ इशूज़, वेजिटेरियन फूड नहीं है या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं तो नहीं खा पा रहे हैं, और भोजन का मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं करे कि आप कर क्यों रहे हैं ये सब चीज़। ओके, ऑनियन गार्लिक का इशूज़ है, ऑनियन गार्लिक का इशू है, टी कॉफ़ी का भी इशू है, और चैंटिंग का इंटरेस्ट तो बात किए हम लोग। स्पिरिचुअल मास्टर सिलेक्शन में कोई कोई बोले हैं। ओके, समटाइम्स गेट डिस्कनेक्टेड, मतलब कर रहे हैं बट कभी कभी मतलब फॉल डाउन हो जा रहा है। रीडिंग बुक्स हो गया। सेंस कंट्रोल इशू। ओके, सेंस कंट्रोल मतलब 4 नियम पालन करने में दिक्कत हो रहा होगा। हाँ, और श्लोका रिसाइटेशन में डिफिकल्टी। ओके, Not an issue. प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। हाँ, ओके, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने में इशू हो रहा है। ओके, एक में ही आ गया सेंस कंट्रोल। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रसाद, वो जो बात किए थे पहले, भोगा नहीं लगा पा रहे। ओके, रिपीट मत करिए। ओके, और हो गया। और आरती, लाइक 3 टाइम आरती नहीं कर पाते हैं, या ओके, बड़ा कुछ आरती नहीं कर सॉल्यूशन पाते आप हैं। लोगों ने निकाला? एक निकाली एक chanting प्रॉब्लम का का चांटिंग 16 माला, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं अभी तक। हाँ? हाँ। ये मेन चर्चा हुआ था। और एक कौन सा प्रॉब्लम डिस्कस हुआ अभी? अर्ली मॉर्निंग का भी बात हुआ था। हाँ, हाँ, जब कंप्लीट हो तो माता जी का था। उसके पहले आपका प्रॉब्लम क्या डिस्कस किए थे हम लोग? फीलिंग स्लीपी, फीलिंग स्लीपी, चैंटिंग का ही हुआ था। फीलिंग स्लीपी। हाँ, चैंटिंग में रुचि। ओके, उसमें सुनना पड़ेगा। हाँ, सुन भक्तों से हरि कथा या हरि नाम के बारे में सुनना पड़ेगा। और अभी तो मोबाइल फोन में बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप घर में भी सुन सकते हैं। या प्रभुपाद की किताब नियमित रूप से पढ़ेंगे तो नाम के महिमा के बारे में और जानकारी मिलेगा। और कुछ सॉल्यूशन आप लोगों ने? तो ये जो प्रॉब्लम आप लोगों ने चर्चा किया, इसका सॉल्यूशन आप लोगों ने आपस में मिला? हाँ, किनका नहीं मिला? तो जिनको नहीं मिला वो मेरे से कभी पर्सनली बात कर लीजिएगा जब क्लास होगा, ठीक है? मेरे से पर्सनली बात कर लीजिएगा। अगर कोई पर्टिकुलर समस्या है, या दूसरे किसी भक्तों से भी बात कर सकते हैं जो ऑलरेडी उसको कर रहे हैं, ठीक है? ये आपको, जैसे आपको अगर सब्जी चाहिए, क्या करेंगे? सब्जी दरकार की करबेन? आज की तो सब्जी नहीं रान्ना होबे ना, এরকম কি করবেন? যেখানে সবজি পাওয়া যাচ্ছে তো সেরকম সমস্যা থাকে তাহলে কি করতে হবে? যে সমাধান করেছে। আচ্ছা প্রভু আপনি কি করে করলেন একটু বলুন তো। মাতাজি আমি তো পাচ্ছি না, আপনি কি করে করলেন বলুন তো। আমাদের বাড়িতে তো এরকম, আমার প্রভু তো এরকম, আপনি কি করে আপনার প্রভুকে ভক্ত বানালেন একটু বলুন আমাকে।
বুঝতে পারছেন? এরকম নয় যে হবে না, হ্যাঁ কি নেই? প্রভুজি আমাদের এখানে কনসোলিডেটেড যেটা চারটে মেন ওকে, আমরা এখন অন্য গ্রুপে যাব, ঠিক আছে? মেন সমস্যা হচ্ছে চারটে নিয়ম পালন হচ্ছে না। চারটে নিয়ম আর যে ফ্যামিলি প্রবলেম, যেটা মেন ফ্যামিলি ইস্যু, আর ভোগ অফারিং, আর চারটে নিয়ম পালন, আর হচ্ছে কি আপনার সাধনা, মর্নিং সাধনা। ওটা আমরা একটা আলোচনা করলাম। চারটি মেন এসছে আমাদের এখানে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওকে, খুব ভালো। এটা আগে বলতে পারতেন চারটে ক্যাটাগরির মধ্যে। ম্যাক্সিমাম চারটি এসছে। তো প্রথম সমস্যাটা আমরা মোটামুটি আমরা আলোচনা করেছি, ঠিক আছে? বাকি সমস্যাগুলো আশা করি একে অপরকে ভক্তরা কিছু দিয়েছে, ঠিক আছে? তো সেগুলোর উপরে আপনার কিছু ওয়ার্ক করুন, ঠিক আছে? সেগুলোর উপরে আপনার কিছু ওয়ার্ক করুন। মুখ্যত আমরা যদি আমাদের 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 পজিটিভ সাইডগুলো বাড়াই, শ্রবণ কীর্তন বেশি করে করি, সাধু সঙ্গ বেশি করে করি, হ্যাঁ, প্রভুপাদের বইগুলো বেশি করে করি, সকালবেলা উঠে জব করি, তাহলে বাকি প্রবলেমগুলো, বাকি যে সমস্যাগুলো হচ্ছে সেগুলো সমাধান করার বা সেগুলো পালন করার শক্তিও আমরা, চারটে নিয়ম পালন করার শক্তি আমরা পেয়ে যাব, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ভোগ অফারিং এর ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন আছে, হয়তো আপনার বাড়িতে অন্যরা করছে না, কিন্তু আপনি করুন, ঠিক আছে? আপনি প্রথমে নিরামিষ রান্না করে ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে খেতে পারেন, ঠিক আছে? তারপর ধীরে ধীরে যখন বাড়ির অন্যান্য লোকেরা যারা ভক্ত হবে তখন তারা ফলো করবে, ঠিক আছে? এরকম অনেক সিচুয়েশন থাকে, হয়তো স্বামী ভক্ত, স্ত্রী ভক্ত নয়। হ্যাঁ, এখানেই আমাদের একজন ভক্ত আছে, নাম নেব না। হ্যাঁ, সে প্রভু ভক্ত, মাতাজি ভক্ত নয়, সে মাতাজি করতেই দেবে না, কিন্তু উনি নিজে এত দৃঢ়, নিজে রান্না করছে, ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পাচ্ছে, বুঝতে পারছেন? তাই আমরা যদি ভগবত যেতে চাই, ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চাই, তাহলে কি করতে হবে? নিজেকে দৃঢ় হতে হবে। সেই দৃঢ়তাটা আসবে কোথা থেকে? দৃঢ়তাটা কোথা থেকে আসবে? হ্যাঁ, যারা করছে সেই সমস্ত ভক্তদের থেকে, ঠিক আছে? তাই চেষ্টা করতে হবে, একটু সময় লাগতে পারে, তাই চেষ্টা করতে হবে। অনেক সময় প্রভু ভক্ত নয়, মাতাজি ভক্ত, প্রভু চাইছে না করতে, তাই মাতাজিকে প্রথমে নিজেই করতে হবে, ধীরে ধীরে। তারপর ধীরে ধীরে স্বামী যদি ভক্ত হয়, এরকম অনেক লীলা রয়েছে। মাতাজি ভক্ত কিন্তু প্রভু ভক্ত নয়, কিন্তু মাতাজি খুব নিষ্ঠা সহকারে করে গেছেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন স্বামীর জন্য, তারপর ধীরে ধীরে স্বামীও ভক্ত হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে? ওকে, তো এখন আমরা গ্রুপ 2 এর কাছে যাব। গ্রুপ 2, তো গ্রুপ 2 আপনারা আপনাদের টপিক প্রেজেন্ট এখানে এসে করুন। ফাস্ট আপনাদেরকে 3 মিনিট সময় দেওয়া হচ্ছে, 3 মিনিটে আপনাদের টপিক আর প্রেজেন্টেশন করুন। দুজন চলে আসুন, একজন ধরবেন, একজন বলবেন। আপনাদের ভালো লাগছে? কিছু সমাধান পাচ্ছেন? উৎসাহ পাচ্ছেন? টপিক বলবেন, রিকর্ডিং করনা है, সমস্যা যেটা পকড়িয়ে না দেওয়া হয়েছে, গ্রুপের নাম বলুন। হরে কৃষ্ণ। কেউ কথা বলবে না। আশ্রিত ভক্ত যাদের এখনো দীক্ষা হয়নি, প্রশ্ন ছিল একজন ভক্তের দীক্ষা লাভ করার জন্য যোগ্যতা কি হওয়া উচিত? দীক্ষা লাভের জন্য গুরুদেবের যোগ্যতা, শিষ্যের যোগ্যতা, সেটাকে দুটো পয়েন্টে ভাগ করার কথা ছিল। একটা হচ্ছে ব্যবহারিক পয়েন্ট, মানে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল, আমরা ডে টু ডে লাইফে ব্যবহারিক পয়েন্ট, যেটা হলো আমরা ডে টু ডে লাইফে আমরা কি করতে পারি, একটা গুরু একজন শিষ্যের যোগ্যতা হিসাবে ডে টু ডে লাইফে ব্যবহারিক কি কি তার যোগ্যতা রয়েছে, এবং সেটা আধ্যাত্মিক হিসাবে তার স্পিরিচুয়ালি তার কি কি যোগ্যতা থাকা উচিত। হরে কৃষ্ণ। মানে জাস্ট এক মিনিট বলে দিচ্ছি, এরা হচ্ছে আশ্রয় হয়েছে, দীক্ষা হয়নি, ঠিক আছে? এখন এরা কি আশ্রয়ে পড়ে থাকবে না দীক্ষা হবে, ঠিক আছে? তো দীক্ষা হওয়ার জন্য ভালো শিষ্যের যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে হবে। তাই শিষ্যের যোগ্যতাগুলো কি কি, এটা হচ্ছে টপিক। মানে দীক্ষা নেওয়ার জন্য কি কি যোগ্যতা? আধ্যাত্মিক যোগ্যতা আগে,
তা আধ্যাত্মিক যোগ্যতা হিসাবে সবার প্রথমে গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা করা উচিত, যাতে গুরুদেব সন্তুষ্ট থাকে। তারপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রামাণিক গুরু পরম্পরার স্মরণে থাকা সর্বদা, মানে ভগবান এবং প্রামাণিক যে গুরু পরম্পরা আছে তাদের স্মরণ নিয়ে আছে আমরা, এবং ভগবানের বাণী প্রচার করাতে গুরুদেবকে সাহায্য করা। তারপরে বৈষ্ণব অপরাধ না করে ইস্কনের আনুগত্যে পুরো জীবন থাকা, মিথ্যা অহংকার ত্যাগ করা, ভক্তি জীবনে প্রগতির জন্য ঐকান্তিক হওয়া, সিনসিয়ারলি মানে ভক্তি জীবনে যে আমি প্রগতি করব এই ইচ্ছাটা থাকা উচিত। আর ব্যবহারিক পয়েন্টের মধ্যে 4 নিয়ম পালন করা, খুব নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে 4 নিয়ম পালন করা এবং 16 মালা জপ করা, সেটা যাতে কোনোভাবে মিস না হয়। তারপর গুরুদেবের কাছে গিয়ে বিনীতভাবে গিয়ে আত্মসমর্পণ করা, গুরুদেবকে প্রণিপাত করে সেখানে গুরুদেবকে বিনীতভাবে গুরুদেবকে প্রশ্ন করা উচিত এবং গুরুদেবের কাছে সেবা করা উচিত। এবং গুরুদেবের সেবাটা দুটোভাবে করা যেতে পারে। একটা হচ্ছে গুরুদেবের বপু সেবা, অর্থাৎ গুরুদেবকে যখন আমরা গুরুদেবের অ্যাসোসিয়েশন পাচ্ছি, গুরুদেবের ডাইরেক্ট সেবা করা উচিত, সেটা সেই সুযোগ যদি আমরা পাচ্ছি অবশ্যই সেই সুযোগটা আমাদের নেওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু আমাদের একজন গুরুর লিমিটেড সেই সেবাটা পাওয়া যায়, সবাই সেটা পায় না, কিন্তু তার জন্য আরেকটা সেবা আছে যেটা সবাই করতে পারে, সেটা হলো বাণী সেবা। অর্থাৎ গুরুদেব যেই বাণী তার দিয়েছেন, গুরুদেব যেই আজ্ঞাগুলো দিয়েছেন, সেই আজ্ঞাটাকে ঐকান্তিকভাবে পালন করা। এবং দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু এবং শ্রী প্রভুপাদের যে প্রবচন শোনা এবং গ্রন্থ অধ্যয়ন করা, এবং ভক্তির নিয়মের যে আলাদা আলো অঙ্গগুলি রয়েছে, যেমন একাদশী পালন করা, মঙ্গল আরতি করা, এগুলোকে করা, এবং ঐকান্তিক ভক্তের সঙ্গে নিয়মিত সঙ্গ নেওয়া। ओके, हरि बोल। तो এটা আপনারা মানে কি করে প্রয়োগ করবেন মানে আপনাদের জীবনে, বা আপনারা যারা আশ্রিত ভক্ত রয়েছেন, আশ্রিত ভক্ত রয়েছেন, আপনারা দীক্ষা লাভ করার জন্য বা দীক্ষার স্তরে আসার জন্য এটা এটা পালন করতে কিছু অসুবিধা হচ্ছে বা চ্যালেঞ্জ, বা কি করে প্রয়োগ করবেন, कैसे प्रयोग करेंगे इसको? ये सांबो प्रभु बोलिए, दूसरे दुनिया में है। চলছে এখান দিয়ে। হরে কৃষ্ণ। কি দেখা যাচ্ছে? ওইটাই প্রভু, যেটা আগের দুটো ডিসকাশন হচ্ছিল, যারা আমরা আশ্রিত ভক্ত রয়েছে দীক্ষার জন্য ওয়েট করছি, আমাদেরও কঠোরভাবে 4 নিয়ম পালন করতে হবে, গুরুদেবের প্রবচন শুনতে হবে বা প্রভুপাদের প্রবচন শোনা, হ্যাঁ, এবং ভক্ত সঙ্গ করা, যারা উত্তম ভক্ত তাদের সাধু সঙ্গ করা বেশি বেশি করে, প্রভুপাদের গ্রন্থ অধ্যয়ন করা, রেগুলেটেড লাইফ মানে কঠোরভাবে 4 নিয়ম পালন করা, সাধনায় স্ট্রং হওয়া, ভোরবেলা ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠে ফ্রেশ হয়ে 16 মালা জপ শেষ করা, সেগুলো প্রভু আমাদের করতে হবে। আর যখন কিছু বাধা বিপত্তি আসবে এটা করার পরে, তখন আপনার থেকে অ্যাডভাইস নিতে হবে। তো এখন দীক্ষা নেওয়ার জন্য কি স্ট্যান্ডার্ড আছে এখানে? আচ্ছা, কেউ বলতে পারে এখানে কি মিস আছে, কিছু কেউ অ্যাড করতে চায় এখানে? হ্যাঁ, বুক রিডিংটা আছে, ব্যবহারিক নিয়মিত হবে। কেউ অ্যাড করতে চায় এখানে দীক্ষা নেওয়ার জন্য ব্যবহারিক কিছু জিনিস এখানে মিস আছে? ওকে, এটা ঠিক আছে। কেউ বলতে চায়? কেউ স্টেডি সাধনা মিস আছে কিছু এখানে? মিনিমাম আইডিসি কোর্স, ইসকন ডিসাইবল কোর্স করতে হবে, ঠিক আছে?
এখন আমাদের কাছে লিস্ট আছে কারা কারা ডিসেবল কোর্স করেনি। কোথায় কাগজটা, কোথায় গেল কাগজটা? ডিসেবল কোর্স করেনি। তো আপনারা যারা এই গ্রুপে আছেন, মনে হচ্ছে শুধু আপনি ডিসেবল কোর্স করেছেন না, আর এছাড়া বাকিরা কেউ ডিসেবল কোর্স করেননি। তো যারা 16 মালা জপ করছেন, 4টে নিয়ম পালন করছেন, আপনারা ইসকনের ডিসেবল কোর্স যেটা রয়েছে, মানে কিভাবে একজন দীক্ষিত ভক্তদের দীক্ষা নেওয়ার জন্য শিষ্যের কি যোগ্যতা, ঠিক আছে, শিষ্য প্রশিক্ষণ কোর্স 2 দিনের কোর্স, 3 দিনের কোর্স থাকে, ঠিক আছে। তো ওটা কম্পালসারি আছে, ওটা সার্টিফিকেট দেবে আপনাকে, ঠিক আছে। তো ডিসেবল কোর্সটা অবশ্যই করে নেবেন যারা আপনারা এই গ্रुपে আছেন। समझ में आ रहा है? जब आप 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कर सकते हैं कोर्स, मतलब बहुत ज्यादा कुछ रूल नहीं है। लेकिन जब आप 16 माला 4 नियम पालन कर रहे हैं, आश्रय नहीं लिया है, तो आप ये डिसेबल कोर्स कर लीजिए। तो उसमें गुरु निर्णय करने में सुविधा होगा। समझ में आ रहा है? और कैसे कैसे आप आगे बढ़ेंगे, কিভাবে আপনি আগে যাবেন, সব কিছু প্র্যাকটিক্যাল গাইডলাইন পাবেন, মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড। তো আর যারা হচ্ছে আশ্রয় নিয়েছেন কিন্তু এখনো ডিসেবল কোর্স করেননি, ঠিক আছে, তাদের নামটা আমি পড়ে দিচ্ছি। এখানে নাম আছে, আমি জানি না, गौतम कुमार प्रभु। डिसेबल कोर्स नहीं हुआ ना? कर लीजिए, ठीक है, तुरंत कर लीजिए। अभी हिंदी में चालू होगा, अभी शायद हिंदी में चल रहा है शायद मंदिर में। लक्ष्मी सिंह माता जी है इधर, डिसेबल कोर्स नहीं हुआ ना? मधुमिता मंडल হয়েছে, कर लीजिए, ठीक है। अनिरुद्ध दास क्या डिसेबल कोर्स कर लीजिए। सागर शाह कब करेंगे तो पता नहीं, ठीक है। हाँ, इतना दिन हो गया देखिए, आपके साथ भक्ति में दीक्षा हो गया, एक ही साथ भक्ति में आए थे। तो মধুমিতা মন্ডল, সাগর সাও, অনিরুদ্ধ দাস, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে তরুণ কুমার, व्हाट डिसेबल कोर्स नहीं किया, देखिए। तो आप लोग देखिए नेक्स्ट 3 महीने में, 3 से 4 महीने में डिसेबल कोर्स कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 3 महीने में डिसेबल कोर्स कर लीजिए। माया रॉय नहीं आया इधर, माया रॉय डिसेबल कोर्स कर लीजिए। सीमा कुंडू नहीं है, सीमा कुंडू रजिस्टर नहीं किया, जो रजिस्टर उसका नाम देना चाहिए। नंदिनी बर्मन, सीमा कुमारी, सीमा कुंडू माता जी করেছে, ओके। গোপাল প্রভু হয়ে গেছে ডিসেবল কোর্স, পাস করে গেছেন, হ্যাঁ। इतना ही है क्या? सेंटर डिवोटी, सेंटर ভক্তদের মধ্যে আর কেউ আছে ডিসেবল কোর্স হয়নি? হ্যাঁ, মমতা মাতাজি ডিসেবল কোর্স করেননি, ডিসেবল কোর্স করেননি, ঠিক আছে। যারা বাংলা আলাদা ডিসেবল কোর্স, আর যারা হিন্দি আলাদা ডিসেবল কোর্স। সাক্ষী মাতাজি ডিসেবল কোর্স हो गया? हाँ, আর কেউ আছে ডিসেবল কোর্স করেননি? ওকে। তো যারা ডিসেবল কোর্স করেননি, দয়া করে फटाफट ডিসেবল কোর্স করে নিন, ঠিক আছে। তাহলে যখন হয়তো দীক্ষা হবার কথা, আর ডিসেবল কোর্স হয়নি, আর ডিসেবল কোর্স হবে না, তখন কি হবে? আর কিছু ব্যবহারিক দীক্ষা নেওয়ার জন্য ব্যবহারিক কিছু যোগ্যতা কে বলতে পারবেন? দীক্ষা নেওয়ার জন্য ব্যবহারিক যোগ্যতা, এটা মিস করেছে, কেউ মিস করেছে, কেউ বলতে পারবেন? আর কেউ? আচ্ছা, দীক্ষার জন্য কিছু বইয়ের কিছু লিস্ট আছে কি, এই বইগুলো পড়া উচিত? হ্যাঁ, বলতে 4টে বই। আচ্ছা, কি 4টে বই? एक मिनट, 4 बई सुन लेते पहले। भगवत गीता 1 टाइम, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशंस, और
ओके, कोई बोलना चाहेगा कि सही है क्या उनका आंसर? अच्छा, जो लोग शेल्टर में हैं उनसे सुनते हैं। शेल्टर में शेल्टर যারা আছে তাদের কাছে শুনি, তাহলে যারা শেল্টার নেবেন তারাও শুনে নিন একটু। भगवद गीता मिनिमम 1 टाइम, श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। আর বাংলাতে বলো, বাংলাতে। না না, ওকেই বলতে দাও না। বাংলায়, বাংলায় নাম কি? নেক্টার অফ ইনস্ট্রাকশনের নাম কি? বাঙালি ও তো বলতে পারছে না বাংলায়। উপদেশামৃত, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, भगवद गीता ভগবত গীতা কবার? मिनिमम 1 टाइम। হ্যাঁ, আশ্রয় নিয়েছে দেখুন। গীতা কবার মিনিমাম? দুবার। বুঝতে পারছেন? গুরু মহারাজ বলছেন আমি যখন দীক্ষা নিয়েছি তখন আমি গীতা কবার করেছি দীক্ষার আগে? 10 বার। 1 বছরে দীক্ষা হয়েছে, চিন্তা করুন। 68-এ উনি ভক্তিতে এসেছেন, 68-এর শেষে দীক্ষা হয়ে গেছে। 67-এ হয়তো ভক্তিতে এসেছেন, 68-এ দীক্ষা হয়ে গেছে। 1 বছরে 10 বার পড়েছে বই গীতা। উনি বলছেন, গুরু মহারাজ বলছেন আমার শিষ্যদের জন্য আমি বলছি কমপক্ষে কঠিন। কটা শ্লোক আছে? 700টা। প্রতিদিন যদি 2টো করে পড়েন কদিন লাগবে? আর একটা কোন শ্লোকগুলো কি আছে? কোন 2টো শ্লোক একসাথে আছে, 4-5টা শ্লোক একসাথে আছে, কোন শ্লোকে তাৎপর্য নেই। তা 1 বছরে পড়া যাবে 2 বার? ইজিলি পড়তে পারবে। 1 বছরে 2 বার হয়ে যাবে। 2 বছর 3 বছরে দীক্ষা হয়ে যাওয়া উচিত। যারা 2-3 বছর ধরে 16 মালা জপ করছেন দীক্ষা হয়ে যাওয়া উচিত। 4টে নিয়ম ভালো করে পালন করুন, 16 মালা ভালো করে জপ করুন। ইয়েস, তো গীতা কবার? 2 বার। তারপর भागवतम উপদেশামৃত, আর भागवतम फर्स्ट ভাগবত প্রথম স্কন্ধ, আর रूपद लीलामृत দ্রৌপদ লীলামৃত कॉन्डेंस वर्जन मिनिमम 1 टाइम। কনডেন্স ভার্সন, নাহলে কনডেন্স ভার্সন কারেক্ট। আর चैतन्य महाप्रभु जीवनी, চৈতন্য বাবুর জীবনী, আর চৈতন্য বাবুর জীবনী শিক্ষা, আর ভক্তি রসামৃত সিন্ধু। কমপক্ষে এই বইগুলো পড়তে হবে। দীক্ষা মানে কোনো অনুষ্ঠান নয়, বাস ঝোলা টোলা নিয়ে বসে গেলাম, বাস মন্ত্র উচ্চারণ যোগ্য হলো, নতুন কাপড় পরলাম, হয়ে গেল দীক্ষা। না, দীক্ষা মানে আধ্যাত্মিক জ্ঞান গুরুর থেকে লাভ করা এবং সেটা নিজের জীবনে পালন করার চেষ্টা করা। যে আমরা কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণের ভক্ত, কৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান, তাই আমরা প্রতিদিন কৃষ্ণ ভক্তি করব, কৃষ্ণ নাম জপ করব, কৃষ্ণ কথা শুনবো, কৃষ্ণ শিক্ষা গীতা ভাগবত এগুলো পড়বো। যদি এই জ্ঞানগুলো না থাকে তাহলে কিসের দীক্ষা? হ্যাঁ কি না? বাইরে দীক্ষা হয়, ওরা যারা শিষ্য তারা গুরুকেই ভগবান বলে মনে করে, কারণ গুরু শিষ্যকে কোনো আদেশই দেয়নি যে কৃষ্ণের শিক্ষাটা পড়ো, তাই না? মহাপ্রভু বলেন বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, করো কৃষ্ণ শিক্ষা। বলো কৃষ্ণ মানে কৃষ্ণ কথা বলো, কৃষ্ণ নাম জপ করো। ভজ কৃষ্ণ মানে এই আজকে আমরা ভোগ অফারিং শেখাবো আপনাদের। ভজ কৃষ্ণ, আরতি করবেন বাড়িতে প্রতিদিন, মঙ্গল আরতি, ভোগ লাগাবেন, ধূপ দেখাবেন, হ্যাঁ, ভগবানকে জাগাবেন, ভগবানকে ঘুম পাড়াবেন, সাজাবেন। বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, আর করো কৃষ্ণ শিক্ষা। কৃষ্ণ শিক্ষা কোনটা? কৃষ্ণ শিক্ষা কোনটা? গীতা। আর অন্যান্য চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য শিক্ষা, সেগুলো আমাদের পড়তে হবে, তাই না? যদি আমরা না পড়ি তাহলে আমাদের চেতনা কখনো পরিবর্তন হবে? আমরা ভক্তি করার জন্য প্রেরণা পাবো? তাই নিয়মিত প্রভুপাদের গ্রন্থগুলো পড়তে হবে। এই आप उधर के कर रहे हैं? उधर शंकर को इधर आ जाइए। আর কি নিয়ম রয়েছে? আর কি নিয়ম? 16 মালা 4টে নিয়ম কতদিন জন্য? কতদিন করলে মিনিমাম, কতদিন করলে দীক্ষা হবে?
কমপক্ষে কতদিন? কেউ বলছেন না আপনারা? কমপক্ষে 1 বছর, ঠিক আছে? হ্যাঁ, কমপক্ষে 1 বছর 16 মালা করছে, 4টে নিয়ম পালন করছে, ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পাচ্ছে, 1 বছর কমপক্ষে গুরু আশ্রয় নিয়েছে, তাকে দীক্ষা নিতে পারে। বুঝতে পারছেন? আর দীক্ষার আগে আপনার হোম ভিজিট করাতে হবে। হোম ভিজিট, যারা আপনার শিক্ষা গুরুরা রয়েছেন বা ভক্তরা আপনার বাড়িতে গিয়ে একবার ভিজিট করবে যে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা, অল্টার ঠিক আছে কিনা, ভোগ লাগাচ্ছেন কিনা, ঠিক আছে? বা আপনি ভগবানের বাসনগুলো, অনেকের বাড়িতে এরকম সমস্যা আছে, ভগবানের বাসন আর নিজেরা খাচ্ছে যে বাসনটা একই জায়গায় ধুচ্ছে, এরকম অনেকের বাড়িতে এরকম সমস্যা রয়েছে। তো সেগুলো প্র্যাকটিক্যালি, কারণ যখন কেউ দীক্ষা নিচ্ছে, গুরুদেব কি হচ্ছে, তার দায়িত্ব নিচ্ছে, ভগবান ধামে নিয়ে যাওয়া, তার পাপ গ্রহণ করছে। তাই সেটা যদি ঠিকঠাক না হয়, তাই ইসকনে এটা খুব সুন্দর সিস্টেম রয়েছে। আমি যখন বাড়িতে ছিলাম তখন আমাদের বাড়ির আশেপাশে সব বিভিন্ন জায়গার দীক্ষিত ছিল, আমার বাবাও দীক্ষিত ছিল, কিন্তু আমরা দেখতাম আমরা সব করছে, কোনো বিধি নিষেধ পালন করছে না। হ্যাঁ, মানে ইসকনে এলাম, মানে ইসকন থেকে বই পড়তে হবে, তারপর আবার পরীক্ষা দিতে হবে, পরীক্ষায় পাস করতে হবে, আবার ইন্টারভিউ হবে যে আপনি ঠিক ঠিক করছেন কিনা, জানছেন কিনা, তারপর বাড়িতে গিয়ে আবার চেক করবে। এটা ভালো না খারাপ? হ্যাঁ, তো এটা যদি না হতো তাহলে কি হতো? গোজাখুরি দিয়ে দীক্ষা, তাহলে কি লাভ হবে? গোজাখুরি দিয়ে তো পরীক্ষায় পাস করা যায় কলেজে বা স্কুলে টুকলি করে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে কি আমরা সেরকম ভাবে পারবো কি? হ্যাঁ, তাই এটা আমাকে খুব বিশ্বাস দিয়েছে, আমি নিজের জীবন থেকেই বলছি। আমি দেখলাম যে এটা খুব সুন্দর, পরিষ্কার, এবং শাস্ত্র অনুমোদিত, মন গড়া নয়, সেটা আমাকে খুব বিশ্বাস দিয়েছে। তারপর দীক্ষার আগে গুরুদেব দেখা করবেন শিষ্যদেরকে, তারপর যজ্ঞের সময়, দীক্ষার দিনে বিগ্রহের সামনে, যজ্ঞের সামনে কি হবে? সংকল্প হবে, প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমি সারা জীবন 4টে নিয়ম পালন করব, 16 মালা জপ করব, এবং আপনাকে প্রভুপাদের বাণী প্রচারে সাহায্য করব। এইভাবে আমরা নতুন জীবন লাভ করি। দীক্ষা মানে নতুন জন্ম। হরি বল। কে কে নতুন জন্ম লাভ করতে চান? তাই জড় জগতের জীবনে বোরিং হতে চান? জড় জগতের জীবনে বোরিং আছে কি নেই? কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে আনন্দ রয়েছে। তো এখন আমরা 3য় গ্রুপের কাছে যাব। তাই জন্য প্রস্তুতি নিন, যারা দীক্ষা নেননি, আশ্রয় নিয়েছেন, যে গুরু মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নিতে চান, ইসকনে অনেক গুরু মহারাজ রয়েছেন, যে কোনো গুরুর কাছ থেকে আপনারা দীক্ষা নিতে পারেন। তো বিশেষ করে রথযাত্রার সময় আমাদের শ্রী শ্রীমৎ জয়প্রতাপ স্বামী গুরু মহারাজ আসেন এবং আরো ইসকনের গুরুদেবরা আসেন, তো আপনারা ওনাদের কাছ থেকে দীক্ষা নিতে পারেন। তাই যারা আশ্রিত ভক্ত রয়েছেন, রথযাত্রার সময় দীক্ষা হবে, আপনারা প্রস্তুত থাকুন, ঠিক আছে? যে যে গাইডলাইন দেওয়া রয়েছে সেগুলো ভালো করে তৈরি থাকুন। যারা ডিসাইপল কোর্স করেননি, ডিসাইপল কোর্স করুন, ডিসাইপল কোর্স করেছেন, দীক্ষা হয়নি, হ্যাঁ, আর বেশি সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তো এখন আমরা আসবো যারা দীক্ষিত ভক্ত, যারা দীক্ষা হয়ে গেছে। ওকে, তো আপনাদের এক্সারসাইজ কেমন লাগলো? আপনাদের এক্সারসাইজ করে আপনাদের কিছু অনুভব হলো বা কিছু? কি অনুভব হলো? কি অনুভব হলো? क्या अनुभव हुआ? ठीक है, और भी किसी को ले सकते हैं, कैन स्टार्ट एंड देन और भी किसी को मौका दे सकते हैं। আচ্ছা, এটা গ্রুপটা এখানেই ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। আশ্রিত ভক্তের গ্রুপটা এখানেই ফেলে দিয়ে চলে গেছে। হরে কৃষ্ণ। এটা একটু উপরে করে দেখান সবাইকে। আমাদের গ্রুপের নাম হচ্ছে দীক্ষিত ভক্তদের গ্রুপ।
আর আমাদের টপিক ছিল যে দীক্ষিত ভক্তদের তো আমরা আলোচনা করলাম যে দীক্ষা কি করে নিতে হবে, ঠিক আছে? দীক্ষা স্ট্যান্ডার্ড কি, ব্যবহারিক এবং আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে বেশি আলোচনা করিনি, যদিও পয়েন্টগুলো থেকে আমি অতটা স্যাটিসফাইড নই। যে পয়েন্টগুলো ওরা লিখেছে আর একটু ভালো দরকার ছিল। তো এখন আমরা আলোচনা করব যারা দীক্ষা নেওয়ার পরে কি আমরা ঘুমিয়ে পড়বো? আরে দীক্ষা হয়ে গেছে, হরি বল, বাস, প্রভু চললাম, দীক্ষা হয়ে গেছে, হরে কৃষ্ণ, আরে আসবেন না ক্লাসে, প্রভু দীক্ষা হয়ে গেছে, আর চিন্তা করবেন না, প্রভু দীক্ষা হয়ে গেছে। তো যারা দীক্ষা নেওয়ার পরে আমরা কি করব? দীক্ষা মানে হয়ে গেল কি? দীক্ষা মানে শেষ? দীক্ষা মানে কি? মানে দীক্ষা মানে চলে গেছি ভগবান ধাম। ভক্তি প্রচার পরিব্রাজক মহারাজ একবার বলছিলেন একটা ভক্তের সাথে কথা বলছিলেন, একটা মাতাজি বলছে, মাতাজি ষোলমালা হয়ে গেছে? বলছে আমার দীক্ষা হয়ে গেছে। বলছে ষোলমালা হয়ে গেছে? বলছে আমার দীক্ষা হয়ে গেছে। বলছে একটা প্রপাদের বই পড়ছেন আপনি? দীক্ষা হয়ে গেছে। বলছে আমি একটা প্রশ্ন করছি, আপনি উত্তরটা অন্য দিচ্ছেন, মানে বুঝতে পারছি না। প্রশ্ন আমি করছি জব হয়েছে কিনা, বলছে দীক্ষা হয়ে গেছে। তখন ওই ভক্তটা বলছে, যদি আমাকেই জব করতে হয় আর আমাকেই প্রভুপাদের বই পড়তে হয়, তাহলে আমি দীক্ষা নিলাম কেন? তো ভাবছে যে আমি দীক্ষা নিয়েছি মানে গুরুদেব আমার মালা জপ করবে, আমি দীক্ষা নিয়েছি মানে গুরুদেব বই পড়বে, আমি দীক্ষা নিয়েছি মানে গুরুদেব ক্লাসে যাবে, আর আমি ভগবত ধাম যাব। বুঝতে পারছেন? তো এই জন্য আপনারা যারা দীক্ষা নিয়েছেন, বা আপনারা যারা দীক্ষা নিতে চান বা আশ্রয় নিয়েছেন, আমাদেরকে পুরো রাস্তাটা পরিষ্কার থাকতে হবে। আমাদের কি কর্তব্য বা দীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যটা কি আমরা সেটা নাই জানি, তাহলে আমরা কি করবো? দীক্ষা নিয়ে গিয়ে ঘুমিয়ে যাবো, দীক্ষা হয়ে গেছে, আর উৎসাহ নেই। দীক্ষা অব্দি উৎসাহ ছিল, দীক্ষা হবে, নতুন নাম পাবো, সবাই প্রভু প্রভু বলবে। বুঝতে পারছেন? তারপর দেখা যাচ্ছে দীক্ষার পরে আর জব করছে না। মালা হয়েছে, দীক্ষা হয়ে গেছে। তাই জন্য দীক্ষা নেওয়ার পরে আমাদের কি কর্তব্য, এইটা হচ্ছে টপিক, ঠিক আছে? ইয়েস। তো দীক্ষিত ভক্তদের আধ্যাত্মিক কর্তব্য, আধ্যাত্মিক পথে আরো অগ্রগতি করার জন্য। তো প্রথম আমরা কিছু পয়েন্ট লিখেছি এবং সেটা পালন করার জন্য আমরা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি সেটা আমরা লিখেছি। তো প্রথম কর্তব্য হচ্ছে যে প্রতিদিন ব্রহ্ম মুহূর্তে ওঠা এবং স্নান করে যে নাম জপ আমাদের যে গুরু মহারাজ দিয়েছেন প্রতিদিন 16 মালা জপ করা, সেটা প্রতিদিন সকালেই উঠে জপ করতে হবে এবং বেশি করে জপ করতে হবে। তো আমরা যেটা আমাদের কমন আলোচনার মধ্যে এটা দেখলাম যে এটা সমস্যা হচ্ছে, একটা সমস্যা যে আমরা রাতে অনেক সময় দেরি করে ঘুমাই, এই জন্য আমরা সকালে উঠতে অনেক সময় আমাদের সমস্যা হয় এবং তার জন্য আমাদের যে প্রথম কর্তব্য সকালে উঠে জপ করা, তো সেটাতে অনেক সময় আমাদের ল্যাকিং হয় বা পিছিয়ে পড়ি আমরা। দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যে ভগবানের সেবা করা এবং प्रचार करा। समाधान क्या है? समाधान डिस्कस कर लेते तो बता देंगे तो अच्छा रहेगा। समाधान क्या है इसका? हाँ, हरी बोल, जल्दी सोना पड़ेगा, 9 बजे 10 बजे 10:30 बजे तक सो जाना पड़ेगा। द्वितीय पॉइंट হচ্ছে যে ভগবানের সেবা করা এবং প্রচার করা। তো গুরু মহারাজ দীক্ষার সময় বলেন যে ওনাকে প্রচার কার্যে সাহায্য করা, তো এবং সেবা করা মানে আমাদের ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও কিছু সময় বার করে আমাদের যে লোকাল প্রচার কেন্দ্র রয়েছে বা মন্দির রয়েছে সেখানে গিয়ে কিছু আর্থিক বা শারীরিক বা যেভাবে সম্ভব কিছু সেবা অবশ্যই করা উচিত। এটা সমস্যা হচ্ছে যে অনেক সময় আমরা মানে ফাঁকা সময় থাকলেও প্রচার করতে চাই না, কারণ আমরা প্রচারের গুরুত্ব অতটা বুঝি না। অনেক সময় আমরা হয়তো
নিজের সাধনাটাকেই বেশি গুরুত্ব দিই, তো এটা অনেকে সমস্যা, মানে এটা একটা কারণ মনে করছে প্রচার না করার। আর একটা হচ্ছে সময়ের অভাব, মানে জড়জাগতিক কার্যে নিজের সময়টাকে বেশি করে ইনভলভ করা, মানে 8 ঘন্টা জায়গায় অফিসে 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা কাজ করা। তো এটার সমাধান হচ্ছে যে কোনো আধ্যাত্মিক যে গাইড রয়েছে তার আন্ডারে থেকে ওনাকে যদি প্রচারে আমরা সাহায্য করি, তো এটা একটা গুরুকে সাহায্য করার হয়। দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমরা যদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করি, তো সেখান থেকে প্রচারের অনেক মহিমা বর্ণনা রয়েছে, যেমন গীতাতে রয়েছে যে আমার বাণী যে প্রচার করে সে আমার সব থেকে প্রিয়। তো এই ধরনের যদি আমরা আরো অধ্যয়ন করি তো আমরা জানতে পারবো। আর একটা হচ্ছে যে আমাদের যে জড়জাগতিক কাজ রয়েছে, তো 8 ঘন্টা, প্রভুপাদ বলে যে 8 ঘন্টা আমাদের অফিসে বা যে টাকা ইনকামের জন্য যে সময়, সেখানে 8 ঘন্টাই দেওয়া উচিত, বাকি সময় ভগবানের যে সেবা রয়েছে তাতে দেওয়া উচিত। তৃতীয় হচ্ছে যে গুরুদেবের যে আদেশ রয়েছে সেটা পালন করা একজন দীক্ষিত ভক্তের কর্তব্য। যে গুরু গ্রহণের সময়, গুরু মহারাজ দীক্ষার সময় কিছু আদেশ দেন। একটা আদেশ হচ্ছে সাধারণ আদেশ, 16 মালা 4 নিয়ম। আরেকটা হচ্ছে প্রচার কার্যে সাহায্য করা বা কোনো শিষ্যকে পার্টিকুলার কিছু ইনস্ট্রাকশন দিতে পারেন। তো এখানে অনেকে আমরা সমস্যা যেটা বুঝলাম যে অনেক সময় আমরা হয়তো গুরুদেবকে একজন আমাদের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তি মনে করি, বা হয়তো আমাদের থেকে একটু উন্নত বলে মনে করি, কিন্তু গুরুদেব যে ভগবানের সমান, তো বা ভগবানের প্রতিনিধি একজন, তো সেটা আমরা অনেক সময় এটাকে অনুভব করতে পারি না। এটা হচ্ছে সমস্যা যেটা আমরা করছি। তো এটার সমাধান আমি প্রভুকে অনুরোধ করবো, প্রভু যদি এটা বলেন এটার সমাধান কি। তো ওটা লাস্টে হবে। চতুর্থ পয়েন্ট হচ্ছে যে আধ্যাত্মিক কেন্দ্র স্থাপন করে নতুন ভক্ত তৈরি করাতে মনোযোগ দেওয়া। গুরুর আদেশ হচ্ছে যে নতুন ভক্ত প্রচার করা। তো এটার জন্য আমরা যদি মানে যে বাড়িতে রয়েছি, নিজের বাড়িতে যদি কেউ একটা ছোট ভক্তিবৃক্ষ বা একটা প্রচার কেন্দ্র খুলতে পারে, বাড়ির প্রতিবেশীদের নিয়ে বা পরিবারের লোকদের নিয়ে সাপ্তাহিক ক্লাস, তাহলে এটা একটা আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি করা যায়। পঞ্চম হচ্ছে যে প্রতিদিন শাস্ত্র পাঠ করা এবং গুরু মহারাজের কাছ থেকে শ্রবণ করা, গুরুদেবের কাছ থেকে শ্রবণ করা। তো এটা হচ্ছে যেমন গুরু মহারাজ বলেন যে ইসকনে অনেকগুলো ডিগ্রি রয়েছে, ভক্তি শাস্ত্রী, ভক্তি বৈভব, ভক্তি বেদান্ত, এবং গুরু মহারাজ নিজের এক্সাম্পল উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন। উনি এখন ভক্তি সার্বভৌম করছেন। তো এইভাবে উনি সবসময় ইন্সপায়ার করেন বুক রিডিং করার জন্য। আমাদের ওনার একজন শিষ্য হিসাবে কর্তব্য প্রতিদিন গ্রন্থ অধ্যয়ন করা। তো এটাতে আমরা যেটা সমস্যা বুঝলাম যে একটা হচ্ছে অলসতা, অনেক সময় থাকে বই পড়ার জন্য, তো অলসতার জন্য পড়ি না। দ্বিতীয় হচ্ছে মোবাইলের প্রতি অনেক বেশি ডিপেন্ডেন্স বা নির্ভরতা, যে বই পড়ার সময় হয়তো 5 মিনিট পড়লাম, তারপর হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ চেক বা হোয়াটসঅ্যাপে কিছু দেখলাম, রিলস দেখলাম, তো বই পড়ার সময়টাতে আমরা অনেক সময় নষ্ট করি। তো এটার একটা হচ্ছে যে বই পড়ার সময় মোবাইলকে ফ্লাইট মোড অন করে, চূড়ান্তও করে ফ্লাইট মোড অন করে বা সাইলেন্ট মোড করে বই অবশ্যই আমাদের পড়া উচিত। ষষ্ঠ হচ্ছে কেবলমাত্র ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদই গ্রহণ করা। তো দীক্ষা নেওয়ার সময় গুরু মহারাজের আদেশ হচ্ছে যে একজন দীক্ষিত ভক্ত অবশ্যই কেবলমাত্র প্রসাদ এবং প্রসাদই গ্রহণ করবে। যে খাদ্যবস্তু ভগবানকে অর্পণ করা হয়নি বা নিবেদন করা হয়নি সেটা কোনো মতেই খাওয়া যাবে না। তো এটার সমস্যা হচ্ছে যে যারা অফিসের কাজে বাইরে যেতে হয় অনেক সময়, তো অনেক জায়গাতে হয়তো প্রসাদের ব্যবস্থা থাকে না। তো যেমন প্রভুই বলছিলেন যে উনি কালকে অফিসের কাজে কোথাও গিয়েছিলেন, সেখানে শর্ট মে বলিয়ে হ্যাঁ প্রসাদের ব্যবস্থা। ডোন্ট এক্সপ্লেইন। তো এটার সমাধান হচ্ছে এটার সমাধান আমি প্রভুকে অনুরোধ করবো এটার ব্যাপারে একটু যদি প্রভু কিছু বলেন। ঠিক আছে, এবার 7, 8, 9, 10 চারটে পয়েন্ট আমাদের পার্থসাকাশ। 7 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে মঙ্গল আরতির পর তুলসী মহারানীর উদ্দেশ্যে জলদান করা ও প্রদক্ষিণ করা। 8 নম্বর হচ্ছে ভক্তদের উচিত প্রজল্প না করা। প্রজল্প মানে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা। প্রজল্প না করা ও গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে থাকা। আমাদের যে গুরুদেব আছেন তার তত্ত্বাবধানে থাকা, তিনি যা নির্দেশ দিচ্ছেন সেগুলো পালন করা। এতে আমরা দেখছি কি সমস্যা হচ্ছে, জাগতিক বন্ধু বান্ধবের সঙ্গ ত্যাগ না করতে পারে। জাগতিক বন্ধু মানে যারা অভক্ত, তাদের সঙ্গ আমরা ত্যাগ করতে পারছি না, যার ফলে আমাদের এই সমস্যা হচ্ছে। 9 নম্বর হচ্ছে বরিষ্ঠ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করা। বরিষ্ঠ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করতে হবে,
কিন্তু সেখানে আমরা কি সমস্যা দেখছি, ভক্ত সঙ্গের প্রতি আমরা গুরুত্ব প্রদান করছি না, আর অনলাইন ক্লাসকে অগ্রাধিকার বা প্রাধান্য দিচ্ছি। মানে যখন অফলাইন ক্লাস হচ্ছে তখন আমরা ওই জায়গাটাকে গুরুত্ব দিচ্ছি না, অফলাইন ক্লাসে যাওয়া উচিত, কিন্তু আমরা কি করছি, ও পরে দেখে নেবো, অনলাইন ক্লাসে তো দেখতে পেয়ে যাবো, ইউটিউবে বা অন্য কোথাও গিয়ে জায়গাটা জায়গাটাকে ফিল আপ করতে পারবো। এই কারণের জন্য আমরা বরিষ্ঠ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করতে পারছি না। আর সমাধান হচ্ছে এই বরিষ্ঠ ভক্তদের সঙ্গ আমাদের লাভ করতে হবে। যখনই কোনো খবর পাওয়া যাবে যে কোথাও কেউ আসছেন, সেখানে আমাদের অবশ্যই যাওয়া দরকার। 10 নম্বর হচ্ছে বৈষ্ণব অপরাধ না করা ও বৈষ্ণব সদাচার করা। বৈষ্ণব অপরাধ না করা এবং বৈষ্ণব সদাচার করা, এটা আমাদের সমস্যা হচ্ছে কি, মিথ্যা অহংকার বোধের জন্য আমরা এই অপরাধ করছি, শ্রদ্ধার মাত্রা কম হওয়ার জন্য। এটা হচ্ছে আমরা সমস্যা ফেস করছি। তো এটা প্রভুকে বলবো এই ব্যাপারে আমাদেরকে কি ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার জন্য। হরে কৃষ্ণ। তো আপনাদের কেমন লাগলো? তো এই এই যে নিয়মগুলো রয়েছে, যারা দীক্ষা নিয়েছে এই নিয়মগুলো যদি পালন করে তাহলে কি হবে? এই নিয়মগুলো যদি পালন করে বা যারা দীক্ষা নিয়েছেন তারা যদি এই নিয়মগুলো মেনে চলে তাহলে কি হবে? আধ্যাত্মিক পদে দ্রুত অগ্রগতি হবে। আর কি হতে পারে? बोलिए बोलिए, और क्या हो सकता है, और क्या होगा যদি এইগুলো সব পালন করে কেউ? কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্ত হবে, কৃষ্ণ প্রেম লাভ হবে। বা কৃষ্ণ প্রেম যেরকম আমরা শ্রদ্ধা থেকে প্রেম পর্যন্ত 9টা স্তর আছে, সেই দিকে আমরা এগিয়ে যাব। ওকে ওকে, আমাদের অনর্থ নষ্ট হবে। অনর্থ নষ্ট হলে কি হবে? নিষ্ঠার দিকে। হৃদয় শুদ্ধ হবে। হৃদয় শুদ্ধ হলে কি হবে? নিষ্ঠা বা ভক্তিতে আমরা স্থিরতা লাভ হবে। ভক্তিতে আমরা স্টেডিনেস আসবে। আর কিছু? गुरु का कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त होगा अगर ये सारे चीज अगर हम लोग पालन करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, बहुत सारा अच्छा पॉइंट आप लोगों ने बोला, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, सुबह जप करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। तो ये सारा चीज, बहुत सारा अच्छे पॉइंट बोला आप लोगों ने। और कुछ ऐड करना चाहेगा कोई? किछु ऐड करते चाहिए? किछु पॉइंट? এইসব করার ফলে আলাদা করে ব্যায়াম করতে লাগবে, শারীরিক সুস্থতা বজায় থাকে। শারীরিক সুস্থতা আলাদা করে যে জগিং এইসব করে সব, মানে প্রভু বলতে চাইছে ভক্তি করার জন্য শরীরকে সুস্থ রাখতে হবে। এরকম সে এক্সারসাইজই করছে কিন্তু ভক্তি করছে না, হ্যাঁ কি না? তো যেহেতু শরীরটা ভগবানের সেবার জন্য একটা যন্ত্র, শরীরটা একটা মেশিন, তাই না? তো সেই মেশিনটা কি অনেক সময় খারাপ হতে পারে, তাই আপনাকে রিপেয়ার করতে হবে বা সেটাকে যত্ন নিতে হবে, যাতে শরীরটা ফিট থাকে, যাতে আমি ভক্তি করতে পারি। ওকে, আর কিছু পয়েন্ট কেউ কিছু বলবে? ভুলে গেছি নাম, শান্তশ্রী গৌর। ইয়েস, কিছু পয়েন্ট দীক্ষা গ্রহণ করে কি করতে হবে? ভক্তদের সান্নিধ্যে থাকতে হবে, মানে ভক্ত সঙ্গ ত্যাগ করা যাবে না, রেগুলার বেসিসে ভক্ত সঙ্গে আসা, ভক্তদের কাছে থাকতে হবে। তাহলে কি হবে? তাহলে আমরা ক্রমশ আরো বেশি প্রেরণা পাবো, উৎসাহ পেতে থাকবো। আর উৎসাহ, আমাদের গুরু মহারাজ বলছেন, উৎসাহ হচ্ছে আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য ফুয়েল। ফুয়েল মানে কি বলে? যেরকম গাড়ি চালার জন্য একটা জ্বালানি দরকার, তাই না?
এরকম আধ্যাত্মিক প্রগতির ইন্ধন হচ্ছে এই উৎসাহ বা প্রেরণা। আর সেই প্রেরণা কোথা থেকে পাবো? ভক্ত সঙ্গে। এরকম দীক্ষা হয়ে গেছে, বাস। আগে দীক্ষা হয়নি তো আমি আসছিলাম প্রতিদিন ক্লাসে, দীক্ষা হওয়ার পরে আর দেখা যাচ্ছে না। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যখনই আমরা সেটাকে নেগলেক্ট করব আর আমি অন্য জিনিসগুলোকে প্রায়োরিটি দেব, তখনই কি হবে? ধীরে ধীরে কি হবে? যেরকম যেরকম নদী আছে, দেখেন নদীতে আগে স্রোত বইছিল, এখন কি হয়েছে? নদীতে চড়া পড়ে গেছে, কচুরিপানা ভরে গেছে। তো যখনই আমরা নিয়মিত সাধু সঙ্গ করবো না, প্রভুপাদের বই পড়বো না, তখনই কি হবে? আমাদের হৃদয়ে বিভিন্ন ধরনের কামনা বাসনা রূপী কচুরিপানা, বিভিন্ন অনর্থগুলো বাড়তে থাকবে। তখন সেই একই ভক্তি উৎসাহময়ী ছিল, এখন ঘনতরলা। বুঝতে পারছেন? অনিষ্ঠিতা ভজন ক্রিয়ার 6টা স্টেজ আছে: উৎসাহময়ী, ঘনতরলা, তারপর গুরু বিকল্পা। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কি করে ভক্তি করব, বেশি টাকা ইনকাম করব না ভক্তির জন্য সময় দেব, ব্যালেন্স কোথায় বুঝতে পারছি না। এটা হচ্ছে পুরো বিকল্প। তারপর হচ্ছে বিষয় সংগরা, বিষয়ের সাথে সংঘর্ষ চলছে, কখনো জিতে যাচ্ছি কখনো হেরে যাচ্ছি, 4টে নিয়ম ভেঙে যাচ্ছে, বিষয় সংগরা। তারপরে নিয়মাক্ষমা, নিয়ম বানাচ্ছি পালন হচ্ছে না, কখনো পালন করতে পারছি, কখনো 16 মালা জপ হচ্ছে, কখনো করতে পারছি না, কখনো সকালে উঠতে পারছি কখনো উঠতে পারছি না, নিয়মাক্ষমা। এটা অনিষ্ঠিতা ভজন ক্রিয়া স্তরে হয়। তারপরে লাস্টেটা হচ্ছে তরঙ্গ রঙ্গিনী, পূজা লাভ প্রতিষ্ঠা। কেউ যদি প্রশংসা করছে তাহলে ভক্তিতে খুব আনন্দ পাচ্ছি, আর কেউ প্রশংসা করছে না, আজকে কেউ কিছু প্রশংসা করলো না, এত সুন্দর ক্লাস দিলাম আমি, কেউ কিছু বললো না, এত সেবা করলাম আমি। প্রশংসা করলে উৎসাহ পাচ্ছি, আর প্রশংসা না করলে উৎসাহ পাচ্ছি না। তার মানে আমার ভক্তিটা প্রশংসার উপরে নির্ভর করে আছে, বা ভক্তি করে কিছু লাভ, ভৌতিক লাভ পাবো, তার উপরে পূজা লাভ প্রতিষ্ঠা। তো এটা হচ্ছে অনিশ্চিত ভজন ক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর। তো আমরা যখন নিয়মিতভাবে ভক্তি করব, উৎসাহ সহকারে ভক্তি করব, তো তখন কি হবে? আমাদের এই অনিষ্ঠিতা ভজন ক্রিয়া স্তর থেকে নিষ্ঠা স্তরে অনর্থগুলো কমতে থাকবে, তখন আমরা নিষ্ঠা স্তরে স্বাভাবিকই শ্রদ্ধার উদয় হবে। বোঝা যাচ্ছে? তো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভক্তিতে অগ্রগতির যে ফুয়েল বা ইন্ধন আসবে সাধু সঙ্গ থেকে। তাই নিয়মিত সাধু সঙ্গ করতে হবে। নিয়মিত সাধু সঙ্গ না করলে কি হবে? আমাদের হৃদয়ে অনর্থগুলো জমতে শুরু করবে, তখন কখনো উৎসাহ পাবো কখনো উৎসাহ পাবো না। তাই এই যে আমরা আলোচনা করলাম, প্রবলেম আছে যেহেতু আমরা সাধক ভক্ত, আমাদের মধ্যে অনেক জড়জাগতিক বাসনা রয়েছে, বা আমরা বিভিন্ন ভাবে স্ট্রাগল করছি, কিন্তু আমরা নিয়মিতভাবে সাধু সঙ্গ করি, যথার্থ সাধু সঙ্গ করি, প্রভুপাদের বইগুলো পড়ি, তাহলে কি হবে? আমরা উৎসাহ পাবো বা কিছু সমস্যার সমাধান পাবো। তো কিছু পয়েন্ট যেটা আমার মনে হলো, আমরা 5-7 মিনিট আলোচনা করবো, তারপর প্রসাদে যাবো আমরা। তো কিছু কিছু জিনিস আমার মনে হলো, যেটা श्लोक दीजिए, जो श्लोक आप लोगों को दिया था। तो সেখানে বলা হচ্ছে যে মনুষ্য জীবন খুব দুর্লভ, নিদেহ আত্মাম সুদুর্লভ সুদুর্লভম। এখানে বলা হয়েছে নিদেহ আদ্যম সুলভম সুদুর্লভম লবম সুকল্পম গুরুকর্ণধারম মায়ানুকূলেন নভস্যতেরি পুমান ভবাব্ধি ন তরেতি আত্মহা। তো মনুষ্য জীবন বহুত দুর্লভ, কেননা মনুষ্য শরীর হচ্ছে নৌকার মতো, আর এই জড় জগৎটা হচ্ছে সমুদ্রের মতো। আর এই নৌকার হচ্ছে যে কি বলে কর্ণধার, তিনি কে? গুরু।
তাই সেই গুরুর সহায়তায়, আর এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান হচ্ছে অনুকূল বায়ুর মতো, এই অনুকূল বায়ু আর গুরুর সহায়তায় এই মনুষ্য শরীরকে কাজে লাগিয়ে কি করতে পারে, কেউ ভগবত ধাম ফিরে যেতে পারে। কিন্তু এরকম সুযোগ লাভ করে যে ভগবত ধাম ফিরে যায় না বা যাওয়ার জন্য প্রয়াস করে না, considering all these advantages, a human being who does not utilize his human body to cross the ocean of material existence must be considered the killer of his own soul. এই সমস্ত সুবিধা লাভ করার পরেও যখন কেউ এই জড় জগৎকে পার করার জন্য, এই জন্ম মৃত্যু চক্রকে পার করার জন্য প্রয়াস করে না, তিনি হচ্ছেন তার আত্মাকে হত্যা করছেন। তো তাই আমরা দীক্ষা গ্রহণ করেছি মানে এই নয় যে ভগবত ফিরে গেছি, দীক্ষা পেয়েছি মানে আমরা ভগবত ধাম যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন বা ভগবত ধাম যাওয়ার পথে অনেকটা এগিয়েছেন। হ্যাঁ, এখন আপনি ভগবত ধাম যাওয়ার জন্য যে একটা পাস মার্ক সেটা আপনি লাভ করেছেন। এখন আপনাকে দীক্ষা গ্রহণ করার পরে নিয়মিতভাবে সেটা অনুশীলন করতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য কি? ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া। ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য কি দরকার? কি দরকার? ভগবানের প্রতি প্রেম, তাই না? তো এখন আমরা এই প্রেমের হচ্ছে কলি হচ্ছে নাম, প্রেমের কলি হচ্ছে এই সাধনা ভক্তি। তো এই কলিটাকে তখনই ফুটবে যখন আমরা भक्ति का कंप्लीट करब। भक्ति जब हम लोग नियमित रूप से हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइम तक करेंगे 16 माला 4 नियम के साथ, तब क्या होगा? भक्ति पूर्ण होगा। तो इसलिए दीक्षा के समय जो प्रतिज्ञा करते हैं शिष्य गुरु के पास, अग्नि के सामने, शिव विग्रह के सामने, उसको बहुत स्ट्रिक्टली पालन करना बहुत ही जरूरी है या कंपलसरी है। दीक्षा कालीन जो प्रतिज्ञा है 16 माला और 4 नियम, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके लिए हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी अपने लिस्ट में बताया। तो अगर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा रहेगा, सुबह 16 माला जप करेंगे, तो हमारे भक्ति में हमें और उत्साह और आनंद प्राप्त होगा। तब ये सारा नियम क्या नहीं होगा? सारा नियम आपको बाहर नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मेरे को लग रहा है, जो इतने भक्त लोग दीक्षा लिए एकदम बहुत निष्ठा के साथ नियमित रूप से 16 माला और 4 नियम पालन करते रहिए। गुरुदेव के प्रति जो आपने प्रतिज्ञा किया है और जो आश्रय लिया वो भी, क्योंकि आपने भी गुरु के सामने आश्रय के समय प्रतिज्ञा किया है। माया बहुत बार आपको क्या कहते हैं, आक्रमण करेगा। गजेंद्र मोक्ष की लीला में हम लोग एक्चुअली चर्चा करने, उसके बाद हम लोग इसको करना चाह रहे थे गजेंद्र मोक्ष, लेकिन टाइम चला गया तो इसलिए हम लोग पहले ग्रुप डिस्कशन में घुस गए थे। गजेंद्र हाथी था और वो मगरमच्छ के मुंह में फंस गया था। तो हाथी कहाँ का जीव है? हाथी जमीन का जीव है और कुमीर पानी का। उसी प्रकार जीवात्मा भगवान की अंश है, आध्यात्मिक जगत का, लेकिन वो क्या हुआ? इस भौतिक संसार में फंस गया। किसके मुंह में फंस गया? तो जो गजेंद्र जो है जीव का प्रतिनिधित्व करते हैं और मगरमच्छ माया का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझ में आ रहा है? तो गजेंद्र के साथ कुमीर का बहुत समय तक युद्ध हुआ। कितना साल? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल नहीं, 1000 साल युद्ध हुआ।
गजेंद्र इतना शक्तिशाली था, स्वर्गलोक का हाथी था, बहुत शक्तिशाली, फिर भी मगरमच्छ के मुंह से निकाल नहीं पा रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया? संघर्ष जारी रखा, और जब अंत में कोई रास्ता नहीं मिला, तब उनको समझ में आया कि मेरे शक्ति से मैं इस मगरमच्छ के मुंह से निकल नहीं पाऊंगा। तब वो भगवान की शरण लिया, और जब भगवान की शरण लिया पूर्ण रूप से, तब भगवान प्रकट हुए। हाँ? और चक्र से ग्राहों को मारे, गजराज को उद्धार किया, कुमिर को काट दिया और गजेंद्र को उद्धार किया। समझ में आ रहा है? तो प्रभुपाद लिखते हैं आध्यात्मिक जीवन मतलब माया के खिलाफ युद्ध करना। समझ में आ रहा है? हाँ? तो हम लोग भौतिक जगत में है, जाना है कहां? भगवान के धाम। इसका मतलब क्या? ये भौतिक जगत है, जाना है भगवत धाम। इसका मतलब क्या? স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটা। স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটেছেন কখনো? গঙ্গায় যারা সাঁতার কেটেছে, স্রোতের বিপরীতে তাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে। স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটা যায়? কেউ পারবে স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটে পার হতে? পারবে না। হ্যাঁ, মাছও পারবে না, স্রোতের বিপরীতে পারবে না। তো তাই ভগবত ধাম যাওয়া মানে এটা যে মায়ার জগৎ, এর সাথে সংঘর্ষ করতে হবে। এখন প্রভুপাদ বলছেন এই সংঘর্ষটা স্রোতের বিপরীতে কেউ সাঁতার কেটে পার করতে পারবে না, কিন্তু একটা জিনিসে সহজে পার করে যাবে। কি করে? কি করে? নৌকায় উঠলে। বুঝতে পারছেন? নৌকায় চলে, তাহলে নৌকা কি করে স্রোতের বিপরীতে সহজে পার করে যাবে। আর নৌকাটা কি? নৌকাটা কি? দুটো জিনিস নৌকা বলেছে গীতাতে। একটা ভগবান নৌকা বলেছে, এটা তো মনুষ্য শরীর নৌকা, ঠিক আছে? এর সৎ ব্যবহার করে আমরা ভগবান ধাম চলে যেতে পারি। আরেকটা নৌকা ভগবত গীতায় ভগবান কে বলেছে, কেউ বলতে পারবে? নৌকা, নৌকা হ্যাঁ, এই ভাগবত গীতার জ্ঞান হচ্ছে নৌকা। বুঝতে পারছেন? এই ভাগবত গীতার জ্ঞান হচ্ছে নৌকা। হ্যাঁ, এই জ্ঞানটা যদি আপনি অধ্যয়ন করতে থাকেন, সবসময় মনে রাখবেন আমি কৃষ্ণের দাস, আমার কৃষ্ণ সেবা করা কর্তব্য। সবকিছু কৃষ্ণের, ধন জন পুত্র কন্যা সবকিছু কার? কৃষ্ণের। তাই আমরা সবকিছু কি করতে পারবো? কৃষ্ণের সেবায় লাগাতে পারবো। এটা হচ্ছে যুক্ত বৈরাগ্য, সবকিছু কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করা। তখন কি আর কিছু মায়া থাকবে? তখন কি আর কিছু মায়া থাকবে? তখন কি হয়ে যাবে? কার সংসার? কৃষ্ণের সংসার। তখন আপনার গৃহটা মন্দির। এজন্য মহাপ্রভু বলেন গৃহে থাকো মনে থাকো সদা হরি বলে থাকো। তাই সবকিছু কৃষ্ণের সেবায় লাগানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে। বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শুধু আমাদের চারটে পাপ কর্মকে ছাড়তে হবে। নেশা, জুয়া খেলা, অবৈধ সঙ্গ আর আমিষাহার। যারা গৃহস্থ তাদেরকে ঘর ছাড়তে বলা হচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছেন? হ্যাঁ, তাই ভাগবত গীতার এই জ্ঞানটা হচ্ছে নৌকা। সেই জ্ঞানটা যদি আমরা থাকে সবসময় স্মরণ করি বা শ্রবণ করি, তাহলে কি হবে? আমরা ভগবত ধাম ফিরে যেতে পারবো। আরেকটা নৌকা কি বলেছেন? আরেকটা নৌকা কারো মনে কেউ বলতে পারবে? নৌকা প্রভুপাদ বলছেন ইসকন হচ্ছে নৌকা। প্রভুপাদ বলছেন ইসকন ইজ লাইক এ বোট, ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড ইজ লাইক এ ওশান, এন্ড দিস বোট ইজ গোয়িং ব্যাক টু গডহেড। এই যে ইসকন রূপী নৌকাটা, এটা ভগবত ধামের দিকে যাচ্ছে। কেউ যদি এই নৌকায় চলে যায়, তাহলে নিশ্চিত ভগবত ধাম ফিরে যাবে। হরি বল। দেখুন, ইসকনে তো আমরা সবাই আছি, কিন্তু আমি ইসকন রূপী নৌকায় আছি কি নেই কি করে বুঝবো? ইসকন রূপী নৌকায় আছি কি নেই কি করে বুঝবো? প্রসাদম টিম রেডি হ্যাঁ?
ইসকন রূপী নৌকায় আছি কি নেই কি করে বুঝবো? হ্যাঁ, যদি আমরা এই নিয়মগুলো পালন করছি তাহলে মনে করবো আমরা ইসকন মানে নৌকায় আমরা সঠিকভাবে আছি। হ্যাঁ, তা আমাদের চেষ্টা করতে হবে যারা নিয়মগুলো পালন করছেন খুব ভালো করে পালন করতে থাকুন, আর যারা যে পালন হচ্ছে না তারা চেষ্টা করুন কি করে পালন করতে পারি। বুঝতে পারছেন? তাই প্রভুপাদ বলছেন 16 মালা জপ করো, 4টে নিয়ম পালন করো, সাধু সঙ্গ করো, ভগবানকে প্রসাদ ভোগ লাগিয়ে খাও, এই জীবনে ভগবত ধাম চলে যাবে। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, তাই প্রভুপাদ বলছেন এটা নৌকা, তাই সেই নৌকাটা ছেড়ে দিলে হবে না। ছেড়ে দিই তাহলে কি হবে? নৌকা থেকে সমুদ্রে যদি ঝাঁপ দেন কি হবে? হাঙর আর কি তিমি, এই বিভিন্ন যে পাপ কর্মগুলো বা আসরিক যে ভৌতিকবাদী লোকেরা তাদের খপ্পরে আপনি পড়ে আপনার ভক্তি জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই ভক্ত সঙ্গ, নিয়মিত ভক্ত সঙ্গ ছাড়লে মায়ার ফাঁদে আমরা পড়তে পারি। ঠিক আছে? তার 2-3টে পয়েন্ট আমি যেটা বলতে চাইছি, যারা দীক্ষিত ভক্ত তাদের ক্ষেত্রে প্রথম দীক্ষার জন্য আমরা প্রথম স্কন্ধ পড়ি। এখন আমরা প্রথম দীক্ষা হয়ে গেছে, দ্বিতীয় স্কন্ধ পড়ুন, তৃতীয় স্কন্ধ পড়ুন, তৃতীয় স্কন্ধ শেষ হয়ে চতুর্থ স্কন্ধ পড়ুন, চতুর্থ স্কন্ধ শেষ হয়ে গেছে পঞ্চম স্কন্ধ, এইভাবে পুরো ভাগবতম কমপ্লিট করুন। এটা টার্গেট। বুঝতে পারছেন? নেক্সট স্টেপ বোঝা যাচ্ছে যারা প্রথম দীক্ষা হয়ে গেছে। ভক্তি শাস্ত্রী যদি না করে থাকেন ভক্তি শাস্ত্রী করুন কোর্স। আমাদের মন্দির থেকে ভক্তি শাস্ত্রী চলছে, ঠিক আছে, আপনি ভক্তি শাস্ত্রী কোর্স করতে পারেন। তারপরে আপনি প্রথম দীক্ষা হয়ে গেছে, দ্বিতীয় দীক্ষার জন্য চেষ্টা করুন। যারা প্রথম দীক্ষা হয়ে গেছে দ্বিতীয় দীক্ষা লাভ করার জন্য চেষ্টা করুন। দ্বিতীয় দীক্ষার যোগ্যতাগুলো কি কি সেটা জানুন ভালো করে, এবং দ্বিতীয় দীক্ষা লাভ করার জন্য চেষ্টা করুন। 3 নম্বর হচ্ছে বৈষ্ণব অপরাধ থেকে দূরে থাকুন। বৈষ্ণব নিন্দা শোনা, বৈষ্ণব নিন্দা করা, এই দুটো হচ্ছে ভক্তি জীবনের, এটা হচ্ছে ম্যাড এলিফ্যান্ট, পাগল হাতির মতো। এটা আমাদের ভক্তিকে নষ্ট করে দেবে, এটা থেকে দূরে থাকতে হবে। আর 4 নম্বর হচ্ছে স্ট্রং মর্নিং সাধনা। তাই যারা প্রথম দীক্ষা নিয়েছেন এর মাধ্যমে এগুলোকে ঠিক করুন। আর আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে প্রেম, শ্রদ্ধা থেকে সাধু সঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব, প্রেম। তা আমাকে দেখতে আমি কোথায় আছি, অনর্থ নিবৃত্তি আছি না নিষ্ঠাতে আছি না কোথায় আছি, রুচিতে না কোথায় পড়ে আছি। আমাকে দীক্ষা হয়ে গেছে মানে কি, ঠিক আছে দীক্ষা হয়ে গেছে খুব ভালো, কিন্তু আপনি ভক্তিতে কোথায় আছেন? লক্ষ্য হচ্ছে প্রেম। গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ, সেই বীজ এখন আপনাকে ভালো করে সেচন করে আমাদেরকে প্রেম লাভ করতে হবে। তো সেটা আমাদের প্রয়াস করতে হবে। এমন দীক্ষা হয়ে গেছে বা মাতাজি মালা হয়ে গেছে, দীক্ষা হয়ে গেছে, মালা হয়ে গেছে, দীক্ষা হয়ে গেছে, প্রভুপাদের বই পড়েছেন, দীক্ষা হয়ে গেছে। তো গুরুদেব হচ্ছে একজন, হচ্ছে গুরুদেবকে তুলনা করা হয়েছে একজন হচ্ছে লিডিং বার্ড। যেরকম পাখিরা যখন আকাশ দিয়ে উড়ে যায় দেখেছেন, এক দেশ থেকে আরেক দেশে যায় পাখিরা, তো একটা ভি শেপে থাকে, একটা ভি শেপ দেখেছেন? তো ওখানে সামনে যে পাখিটা থাকে সেটা হচ্ছে লিডার পাখি, বুঝতে পারছেন? আর পিছনে যে পাখিরা থাকে তারা তাদের দলের মেম্বার, ঠিক আছে? তো এখন ধরুন সামনের পাখিটা পাখি নাড়াতে নাড়াতে উড়ে যাচ্ছে, আর পিছনের পাখিরা আমার ও তো নাড়াচ্ছে পাখা, আমার কি চিন্তা, আমি এমনি চলে যাব। তাহলে কি হবে? পিছনের পাখিরা যদি পাখা না নাড়ে কি হবে? ধপাস করে পড়ে যাবে। বুঝতে পারছেন? তা আপনি বলেন আমি দীক্ষা তো হয়ে গেছে আর কি, তাহলে কিন্তু আপনি বহুত বিপদে আছেন। দীক্ষার সময় আপনি সংকল্প নিয়েছেন 4টে নিয়ম পালন করব, আর কি গুরুদেব করছে, গুরুদেব কত পার করে যাব, ডেঞ্জার আছে। গুরুদেব হচ্ছে একজন নেতৃত্ব দানকারী পাখি,
উনি আপনাকে গাইড করছেন, মার্গদর্শন করছেন কি করে আপনি ভগবত ধাম ফিরে যাবেন। নিজে আচরণ করে আপনার সামনে, জগতের সামনে কি করছেন? উদাহরণ স্থাপন করছেন। কিভাবে আমরা কৃষ্ণের দাস, কিভাবে আপনি কৃষ্ণ সেবা করবেন। গৃহে থাকো অথবা মন্দিরে থাকো, ব্রহ্মচারী হও অথবা গৃহস্থ, স্টুডেন্ট হও অথবা ওয়ার্কিং, মাতাজি হো বা প্রভুজি, ইঞ্জিনিয়ার হো বা ডক্টর। ইসকন এত সুন্দর সংস্থা, হাজার হাজার ভক্ত রয়েছে সারা বিশ্ব জুড়ে। খুব কি কঠিন? হ্যাঁ, হাজার হাজার ভক্ত রয়েছে, আমরা অনুপ্রেরণা পেতে পারি। তাই গুরুদেব আমাদেরকে নেতৃত্ব দান করছে। আমাদের কি করতে হবে? আমাদের কি করতে হবে? গুরুদেবের আদেশ অনুসারে আমাদের ভক্তি জীবন চালিয়ে যেতে হবে, পাখাটা চালিয়ে যেতে হবে। তাহলে কি হবে? তাহলে কি হবে? পাখি চলে যাবে, আর পাখির পিছনে পিছনে যে পাখিরা আছে তারাও পৌঁছে যাবে। বুঝতে পারছেন? তাই আপনি যে 16 মালা জপ করেন, 4টে নিয়ম পালন করেন, গুরুদেবের আদেশ পালন করেন, গুরুও ভগবান চলে যাবে, আপনিও হরি বল। তাই আপনিও গুরুর ধুতি ধরে গুরুর পিছনে পিছনে ভগবত ধাম চলে যাবে, হরি বল। তাই শিল প্রভুপাদ এই ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য একটা বিশেষ জ্যাকপট নিয়ে এসেছেন। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, তাই আপনি যে শিল প্রভুপাদ একটা বিশেষ একটা দড়ি ফেলেছেন, ধরো, ধরে থাকলেই চলে যাবেন। তাই আমার অনুরোধ, আপনারা এই সবাই সুযোগটা কাজে লাগাবেন এবং যারা দীক্ষা নিয়েছেন আরো উৎসাহ সহকারে করুন। যারা দীক্ষা নেননি, আশ্রয় নিয়েছেন, আশা করব আপনারা 1 বছরের মধ্যে, বা যারা অলরেডি যোগ্য আছেন বা যারা এখনো করেননি, এটা চেষ্টা করুন। কোথায় সমস্যা আছে আপনার শিক্ষা গুরুদের সাথে, ভক্তদের সাথে আলোচনা করুন। আর যারা আশ্রয় হয়নি, আপনারা সবগুলো নিয়ম পালন করুন এবং নিয়মিত ক্লাসে আসুন এবং যেখানে সমস্যা হচ্ছে সেখানে সাহায্য নিন এবং গুরু আশ্রয় নিন, দীক্ষা গ্রহণ করুন। এভাবে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হন। ঠিক আছে? তো এখন আমরা প্রসাদে যাব। প্রসাদের পরে আমরা কখন ফিরে আসবো? কিতনে বাজে? আপনাদের ভালো লাগছে? যদিও আমাদের সময়টা আমাদের অন্য চলছে, কিন্তু আশা করি আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা করতে পেরেছি। তো এখন 3 प्राय 4 बजे, तो कितने बजे आ सकते हैं यहाँ पर? 5 बजे? 5টা থেকে 6টা আমরা আলোচনা করব, 6টার সময় ছুটি। ঠিক আছে? হ্যাঁ, 5টা থেকে 6টা ড্রামা হবে আর ভোগ অফারিং শেখানো হবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো এখন আপনারা